Good morning again. Okay. So now you can feel some relax. Huh? Like don't sit in the strict position. Have some relaxed position. And in a fun way, we can learn what is AI and what is mathematics role in building an AI. My title is looking like for engineering application, but it is for common thing you can use. Since I taught engineering students, I have used this title, but it is generic only. It is generic only. Right? Can I use Tamil in between? No need to. Okay, right. Okay. So I thought this is the medium like that and all. Huh? Okay. Okay. How many of you know or heard about this word AI? Everyone, right? Everyone. எல்லாருக்குமே ஏஐ பற்றி ஒரு அவேர்னஸ் இருக்கு, ரைட்டா? Do you think that it is the latest one? How old this AI is? How old this AI is? இந்த ஏஐ எவ்வளோ பழைய ஒரு கான்செப்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? கம்ப்யூட்டர் இன்வென்ஷன்ல இருந்து. When the computer was invented, simultaneously this kind of research has been carried out, right? By the word itself, by the word artificial intelligence. So can you give definition? Can you give any definition? When I study college days, if any such question is asked, I have the habit of writing the answer from the question itself. An intelligence that is created artificially is called artificial intelligence. My answer is correct or not? My answer is correct or not? Right? I get 2 marks. Right? 2 marks. Right? Also, you also have the same habit. Huh? So that's why same frequency matching with each other. Right? So same. The definition is pakka correct. The definition is pakka correct. Intelligence should be created in an artificial way. Now come to your point. கொஞ்சம் அப்படி டிஸ்கஷன்லயே நம்ம பார்க்கலாம். கொஞ்சம் எடுத்து பாருங்க. What is intelligence? First of all, what is intelligence? Intelligenceன்றது நம்ம என்ன சொல்லலாம்? I didn't need a Tamil translation. Something meaningful definition for intelligence. Intelligence நம்ம என்ன சொல்லலாம்? Knowledgeable, intelligence, wisdom, இந்த மாதிரி நிறைய வேர்டு யூஸ் பண்றோம் இல்லையா? ஸோ இன்டெலிஜென்ஸ்ன்றதை நம்ம என்ன சொல்ல வரலாம்? இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்றது என்ன சொல்லலாம்? Thought process is nothing but some thinking that is happening. That thinking should be submitted along with some action. See, what is the hierarchy? First வந்து knowledge, right? Over that knowledge, intelligence. Over that intelligence, wisdom. சொல்ல வர என்ன சொல்ல வரேன்னு புரியுதா? When you read as many as books or when you hear as many as lectures, your knowledge is getting built up. Your knowledge is getting built up. But when that knowledge will begin to transfer as an intelligence, if your knowledge, if you keep it in your brain, it is a knowledge. But if your knowledge comes out of from your brain and you start thinking about something to produce out of your knowledge, right? Like the camera, like this mic, like this laptop, like this speaker. If you want to think, I need to produce something. I need to act. So those are nothing but intelligence. Do you agree with me, Anna? Now you are so artificial. So this intelligence should be created in an artificial way. This is what the definition. That means
something natural is there. Am I right or wrong? Something natural is there. அப்படிதானே? Natural இருக்கு இல்லையா? So can I say a word natural intelligence? Can I say a word natural intelligence? Natural intelligence நான் சொல்லலாமா? அப்படின்னா என்ன? Natural intelligenceனா என்ன? Where it comes? Where it comes? When I say you a word, you can relate that word with the human parts. Love. எந்த human parts ஓட நீங்க ரிலேட் பண்ணுவீங்க? எஸ், அது மட்டும் நல்லா வேகமாக சொல்லிடுறீங்க. லைக்வைஸ் நாலேஜ், அவ்வளோதான். ஸோ நேச்சுரல் இன்டெலிஜென்ஸ் எங்கே பில்ட் ஆகுது? பிரைன். ரைட். ஸோ just now our friend said to me that when the computer was invented, automatically the topic of artificial intelligence came into picture. When I come here, before coming to the this venue, when I discussed with your Secretary Maharaj as well as principal, I said to that, mathematics is all. Now what we are doing, everything is based or arise from mathematics only. Because when you take 15 years to 18 years ago, the computer science is a branch that gets started and it is associated with mathematics department only. When I start my career, my head of the department is a mathematics professor. So it is associated with mathematics department. It is not a different department. It is not a different branch of study. So who taught this computer science? Only the mathematics people taught the computer science. Only the mathematics people taught the computer science. I heard that so many PhD scholars are also attending this session. They know very well, little bit, what is the purpose of mathematics and what we are about to do with the mathematics and all, apart from theorems and proofs. Right? So when the computer was invented, I always state a quote: necessity is the mother of invention. What is that? What is the Tamil meaning for that? தேவைகளே கண்டுபிடிப்புகளின் ஆரம்பம். அதுபடி மதர் எல்லாத்துக்கும் நீ எப்படி டெஃபினேஷன் மாற்றக்கூடாது. மதர்னா அங்கே தாயின்ல சார் வரணும், இது வேற, நான் வந்து ஃபாதர்னு போட்டுக்கலாமா, இல்லை வந்து ஜென்ரலாக போட்டுக்கலாம், வேண்டாம். இந்த ஒரு பாட்டில் சொல்கிற மாதிரி இங்கே வேணாம், மானை போட்டுக்கோ, இங்கே தேனை போட்டுக்கிற மாதிரி வந்து மதர் ஆஃப் இன்வென்ஷன் போட்டுக்கலாமா சார்? மதர் ஆஃப் இன்வென்ஷன் எல்லாருமே சொல்லிட்டாங்க, நம்ம ஃபாதர் ஆஃப் இன்வென்ஷன் சொல்லுவோம், ஏன் மதர் ஃபாதர் தனியாக பிரிக்கிறோம், பேரண்ட் ஆஃப் இன்வென்ஷன் சொல்லுவோம், அப்படிலாம் நீங்கள் வந்து சிந்திக்க வேண்டாம். ரைட்? அப்போது வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு சே டு யூ இஸ், necessity is the mother of invention. So there arise some necessity. Using pen and paper, all the mathematical calculations have been carried out. So they want a simple machine to simplify the calculation process with respect to time. With respect to time. Simplify. So that is a necessity. Right? That is a necessity. So for which what they have invented? They have invented calculator. Even if it is a calculator, every time you need to input the values and get the result. But I need, what is my necessity? I need a machine. That machine will accept the instruction from you. Again, will accept the instruction from you, right? And then it will start doing the task as per your instruction. இந்த இடத்துல நான் இன்னொரு ஒன்று சொல்லி ஆகணும். அப்போ who is the creator of that machine? Again, it is a human. Right? Who is the creator of human? It is believed that God is the creator of human. If I think you you watched a film Yendran, இல்லையா? So there the scientists have developed one robot. அப்படி தானே? ஒரு சயின்டிஸ்ட் இருப்பார். ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்து ஒரு ரோபோவை டெவலப் பண்ணியிருப்பார். அந்த ரோபோவை வந்து பிஃபோர் கமர்ஷியலைசேஷன் என்னது,
before going for large scale development and deploying into the fieldக்குள்ள deploy பண்றதுக்கு முன்னாடி what that professor will do, he will present that robo in front of every intelligence or every renowned persons in the field. அவங்க டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். You can test this. For what purpose that scientists have created that robo? என்ன பர்பஸ்க்கு அவர் கிரியேட் பண்ணிருப்பாரு அந்த ரோபோவை? For army purpose. அப்போ அவரோட நெசசிட்டி என்ன? In army so many people are lost their lives, so I have to compensate their lives so that I can design a machine. அதுதானே? So necessity is the mother of invention. அதனால தான் அந்த இன்வென்ஷன் அவர் போறாரு. He is presenting the model. அப்போ அந்த மாடல் கூட சொல்லும் who is your creator அப்படின்னு யாரை காட்டும், ரைட்டா? ஸோ தட்ஸ் வை இந்த inaugural talk also I said to you, you should be a creator rather than the user. You should be a creator. அப்போ இந்த கிரியேஷனுக்கு வரலாம், திருப்பி இந்த கிரியேஷனுக்கு வரலாம். ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை நம்ம எப்படி கிரியேட் பண்ணி ஆகணும்? இன் வாட் வே யூ ஆர் கோயிங் டு கிரியேட்? இன் அன் ஆர்டிஃபிஷியல் வே. When you want to say it in an artificial way, இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருக்குமா இல்லையான்னு தெரியல. இப்போ மொபைல் ஃபோன் வந்து காமனாக யூசேஜில் இருக்குது. when the mobile phone came into usage, it was very costlier. Even a button phone is very costlier. Even the button phone is very costlier, right? Nowadays very cheap phones are there. At that time பட்டன் ஃபோன்லேயே நிறைய ஃபியூச்சர்ஸ் உள்ள பட்டன் ஃபோன்லாம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு, ரைட்டா? பட்டன் ஃபோன்லேயே. ஆனால் அந்த சீப் காஸ்ட்டில் இருக்குன்னு சொல்லி தெரிஞ்சு. அப்போ வந்து நிறைய ஃபோன்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த சைனா ஃபோன், கொரியன் ஃபோன் அப்படிம்பாங்க. கொரியன் செட் அப்படின்னு சொல்லி அந்த வார்த்தை வரும். எஸ், வெரி குட், கொரியன் செட்னு வார்த்தை வரும். ஏன் அவங்க சீப்பாக அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடிஞ்சிச்சு? பட் both are doing the same task. Why they have made it is a very simple. ஏன் அதை சிம்பிளாக பண்ண முடிஞ்சது? அங்கே தான் ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. தட் கான்செப்ட் இஸ் கால் ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் அப்படிம்பாங்க. ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங். இப்போ புதுசாக ஒரு மொபைல் தயாரிக்கிறவங்க என்ன பண்ணி பண்ணுவாங்க? மதர் போர்டு டிசைன் பண்ணுறதுலேருந்து அந்த மதர் போர்டில் சிப்பு வைக்கிறது வரைக்கும், அந்த போர்டில் வந்து கான்செப்டை வைக்கிறது வரைக்குமே எல்லாமே அவங்க திங்க் பண்ணி தான் டிசைட் பண்ணுவாங்க. இந்த ரிவர்ஸ் இன்ஜினியர் எப்படி தெரியுமா? நம்ம லாங்குவேஜில் கரெக்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா, ஒருத்தன் நைட்டு ஃபுல்லாக உட்காந்து படிச்சிருப்பான் எக்ஸாமுக்கு பாஸ் ஆகிறதுக்கு, ரைட்டா? இன்னொருத்தன் பார்ப்பான், நீ நல்லா படிமச்சி, நீ எங்கே உட்காருன்னு சொல்லுவோம், பக்கத்தில் நான் உட்காந்துக்கிறேன், உன் மார்க் வந்து 90னா நான் ஒரு 85 எடுத்துருவேன். எப்படின்னா நீ காமிச்சேன்னா நான் எழுதி எடுத்துருவேன். புரியுதா நான் சொல்லுவது? புரியுதா? ஸோ த கொரியன் அண்ட் சைனீஸ் மொபைல் இஸ் ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங். த கொரியன் அண்ட் ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங். ஒரு மொபைல் ஃபோன் மார்க்கெட்டில் வந்த உடனே மரம் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவான். வந்த உடனே அவன் முதல் அந்த மொபைல் எடுத்து கொண்டு போய் என்னென்னலாம் ரிவர்ஸ் இன்ஜினியர் எப்படி சிப் பண்ணியிருக்காங்க, என்ன மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க எப்படின்னு பார்த்துட்டு, ஸோ அவனோட தாட் ப்ராசஸ் எங்கே போகுதுன்னு பாருங்க. ஹீ இஸ் நாட் அ ஒரிஜினல் கிரியேட்டர். அதை அப்படி என்ன பண்ணுவான்? ரீக்ரியேட் தான் பண்ணு நினைப்பான். அதை எப்படி பண்ணுறது சீப், அதை இன்னும் கொஞ்சம் வேற மாதிரி எப்படி பண்ணுறதுன்னு நினைப்பான், ரைட்? ஈவன் இஃப் யூ டேக் சினிமா, அகைன் கம் டு சினிமா, மியூசிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா we can say இளையராஜா as a creator. ஈவன் he says that எல்லாமே சரிகமா பதனிக்குள்ள தாங்க இருக்கு, நான் ஒன்றும் புதுசாக பண்ணலங்க, ராகங்களும் தாளங்களும் புதுசு இல்லைங்க அப்படி. we can, but even then we can say him as a creator, right? But you used to say a musician as a composer. am I right or wrong? Music composer னு சொல்ல. what do you mean by that? composer. புரியுதா? வித்தியாசம் புரியுதா உனக்கு என்னன்றது? right? can you understand what is the difference between the creator as the recreator? right? come to the picture. அப்போ ஒரு கம்ப்யூட்டர் நம்மளோட டாஸ்க், வாட் ஆர் த டாஸ்க் we are doing it is going to simplify it, but I have to make the computer to think like a human. Even in that Yendran film, what is the one problem statement that scientists couldn't find a way? என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்? அவர் ரோபோ கண்டுபிடிச்சிட்டாரு, அது போய் ஃபைட்லாம் பண்ணுறது மாதிரி ரெடி ஆயிடுச்சு, ரைட்டா? எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸ்டில் ஹி டிடன்ட் டூ இட். எங்கே அது ஃபெயில் ஆச்சு? எமோஷன். ஃபஸ்ட்டு வந்து எமோஷனுங்கிறத விட ஃபஸ்ட்டு அது ஃபெயில் ஆனது எதில் தெரியுமா? ஃபஸ்ட்டு அது ஃபெயில் ஆனது என்னது? when a machine is given with complicated instruction,
It failed to react. அப்படிதானே? அந்த process complicated instruction. Because of ego, he will try to make his own student innovation to a false one. தப்புன்னு அதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக he is given complicated instruction. ரிப்பீட்டாக கொடுத்துட்டே இருப்பார். கொடுத்து குத்து அப்படின்னா அவர் யாரை காட்னு சொன்னாரோ காடையை குத்த வந்துடுறது. Am I right or wrong? The first failure is that. The first failure is that. நெக்ஸ்ட் ஃபெயிலியர் வந்து அதோட சோகத்தோட அவர் போயிட்டு இருக்கும்போது என்ன நடந்துருது அப்படின்னா வந்து ஒரு ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் நடந்துருது. அந்த ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்ல வந்துட்டு சம்திங் மிஸ் திங் இஸ் தேர். ஸோ அஸ் ஏ ஹியூமன் பீயிங்கா அந்த இடத்துல அதால திங்க் பண்ண முடியல. ரைட், இட் இஸ் நாட் திங்கிங் அஸ் ஏ ஹியூமன் பீயிங். அதால பண்ண முடியல. ஸோ த செகண்ட் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் வாட் தட் சயின்டிஸ்ட் இஸ் ஹேவிங் இன் மை மைண்ட் இஸ், ஒன்று வந்து காம்ப்ளிகேட்டட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். காம்ப்ளிகேட்டட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனையுமே இட் ஹஸ் டு ஹேண்டில். ஈவன் நம்மளுமே வந்து சில விஷயங்களை காம்ப்ளிகேட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஹேண்டில் பண்ணுறது டஃப் தான். ஒருத்தர் ரிப்பீட்டடாக ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக அவனை கொடுத்துட்டே இருந்தாலும் வச்சுக்கோங்க, கொஞ்சம் பொறுங்க ஒன்றா சொல்லுங்க, நான் நோட் பண்ணிக்கிறேன், அப்படி தானே சொல்லுவான், கொஞ்சம் பொறுங்க. ஸோ லைக் தட் ரைட். ஸோ அப்போ there is a second problem statement. What is that second problem statement is how to make the computer or a machine to think like a human being. Not think, act like a human being. திங்க்ன்றது ரெண்டாவது விஷயம் தான். திங்க்ன்றது ரெண்டாவது விஷயம் தான். ஆக்ட் லைக் ஏ ஹியூமன் பீயிங். ஸோ தட் இஸ் தி நெசசிட்டி. ஸோ அப்போ என்ன வேணும்? லைக் லவ் யூ ரிலேட் வித் ஹார்ட், நாலேஜ் ஐ கேன் ரிலேட் வித் தி பிரெயின். அப்போ அந்த கொரியன் செட் கண்டுபிடிச்ச மாதிரி வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? பிரெயினோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ ஹூ இஸ் குட் அட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தி பிரெயின் ஐடியா? Normally biologist. Normally what we can say? Biologist, right? So we have to sit with biologists and we have to ask them how this organ is working, how the organ is thinking, how the organ is reacting. இதெல்லாமே நம்ம அவர்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கணுமா? ரைட்டா? ரைட்? Then what you need to do is develop a same brain like architecture which does the operation equivalent to the brain what the brain is doing. ரைட்டா? அந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணியாகும். அப்போ அந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணியாகணும் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டரில் இருக்கக்கூடிய சிப்பு எதை தான் எடுத்துக்கும்? கம்ப்யூட்டரில் இருக்கக்கூடிய சிப் எதை தான் எடுத்துக்கும்? நம்பர்ஸை தான் இன்புட் எடுத்துக்கும். அப்படி தானே? நம்பர் இஸ் த ஒன். Number is the one that is associated with English department, physics department, chemistry department, or psychology department, or mathematics department. நம்பர் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை என்னதாக்கிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டிபார்ட்மெண்ட் வந்து எது? நம்பர் அப்படின்ட்டு சொல்றது சொல்லுங்க, உங்கள்கிட்ட தான் கேட்குறேன். மேக்ஸ். அப்போ the first requirement or first role of mathematics in AI, first role, கரெக்டா? நம்பர். அப்படிதானே? புரிஞ்சிருச்சா? வாட் மை டாபிக்? இன்னும் நான் உள்ள போகவே இல்லை. ரோல் ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்ஸ் இன் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். அப்போ ஏஐயில் இருக்கக்கூடிய ரோல் ஃபார் மேத்தமெட்டிக்ஸ் பீப்புளோட ஃபர்ஸ்ட் ரெக்யர்மெண்ட் என்னது? நம்பர். ஏன்னா நான் ஒரு மெஷினை தான் என்ன பண்ண போறேன்? ஹியூமனா பிஹேவ் பண்ண வைக்க போறேன். மெஷின் எதை தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோம்? ரிசர்ச்சர் எப்படி தான் கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்காங்க? ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் பைனரி வேல்யூஸ் அக்செப்ட் பண்ற மாதிரியா தான் மெஷினை வந்து கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. பிகாஸ் அப்ப எடுத்தோன்னே எங்க தான் யார் தான் உள்ள வராங்க? மேத்தமெட்டிஷியன்ஸ் தான். Do you agree that is the first role of mathematicians? அப்போ whenever you want to create an artificial thing from the natural version, ஏதோ ஒன்று from the natural version, when you want to create an artificial version, first என்ன நீங்க தெரிஞ்சிருக்கணும்? You should study the natural version. And you should understand the operation of the natural version, and you should be able to transfer that operation in a mathematical way. Do you agree with me? now? அது எப்படி மேக்ஸா பண்றது?
அப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் அப்படின்ற ஒரு வேர்டு இஸ் த காம்பினேஷன் ஆஃப் நேச்சுரல் பிளஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ். அவ்வளவுதான். ஆர்டிஃபிஷியல்ன்ற ஒரு வார்த்தையை வந்து எதோட ரிலேட் ஆகுது? நேச்சுரல் பிளஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ். அந்த நேச்சருக்கு நீங்க என்ன வேணாலும் போட்டுக்கலாம். பிசிக்ஸ் போட்டுக்கலாம், கெமிஸ்ட்ரி போட்டுக்கலாம், என்ன வேணாலும் போட்டுக்கலாம். தட் இஸ் பிசிக்கல் ஃபினாமினா, கெமிக்கல் ஃபினாமினா. அப்படி சொல்றேன், டிபார்ட்மெண்ட்டை சொல்ல. பிசிக்கல் ஃபினாமினா, கெமிக்கல் ஃபினாமினா, பயாலஜிக்கல் ஃபினாமினா, என்ன வேணாலும் போட்டுக்கலாம். அந்த ஃபினாமினாவில் கொண்டு போய் நீங்க மேக்ஸ் அப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆயிடுது? ஆர்டிஃபிஷியல். பிகாஸ் as a mathematician you should think about whenever a topic is taught to you, you should think about where this topic is applied, what is the usage of this topic in a large scale. அந்த திங்கிங் நீங்க பிகினிங்ல இருந்தே கொண்டு வந்துட்டீங்கனாலே போதும். இப்ப 2 நம்பர் ஆட் பண்ண சொல்றாங்களா? எடுத்தோடனே அதானே சொல்லி தருவாங்க. 2 நம்பர் ஆட் பண்ண சொல்றாங்களா? அதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்லுவாங்க? நம்பர் 1 2 3 இப்படி நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. மேக்ஸ் அங்கே தானே ஆரம்பிக்குது. 0 1 2 3, அதுக்கப்புறம் அடிஷன், சப்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு. இது எங்க யூஸ் ஆகுது? நம்ம அன்னைக்கு நம்ம திங்க் பண்ணியிருந்தோம்னா நமக்கோட பர்பஸ் தெரியும். எங்க யூஸ் ஆகுது? பிகாஸ் in our life living we have to conduct a kind of trade and business which involves money. The money has some figures. The figure is nothing but numbers. So if you know numbers, then you will survive with respect to the business, the trade with respect to money. புரியுதா? அதனால தான் இந்த நம்பர். If your money gets accumulated, you should know how much money you have, for which you need operations like addition. So புரியுதா? So that's why max. So max is like a god, everything. Max is like a god, everything, everywhere. Without that you cannot like that. But now coming to the point. So the word artificial is always nothing but natural plus maths. இப்போ புரியுதுங்களா? அப்போ நீங்க போய் நேச்சுரலா படிக்கணும். நேச்சுரல் படிக்கிறதுக்கு பெருசா ஒன்றும் தேவையில்லை. அந்த காலத்துல பாட்டே இருக்கு. பறவையை கண்டான், விமானத்தை படைத்தான், ஒரு ஆப்பிள் மேல இருந்து கீழே விழுந்தோனே கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸை கண்டுபிடிச்சான். அப்போ அந்த நேச்சரோட எதுதான் உள்ள வருது? அப்போ நீங்க எல்லாருமே என்ன படிச்சிட்டு இருக்கீங்க? மேக்ஸ், ரைட்? as a degree, right? What you should think, where you should apply this max to a particular topic. இங்க புதுசா ஒன்று நுழையுது. என்ன நுழையுது அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் நுழையுது. அப்போ அங்கே தான் நம்ம பசங்க வந்து சொல்லுவாங்க, ஈவன் when I start teaching my computer science ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் டீச் பண்ண ஆரம்பிச்ச உடனே எடுத்தனே என்ன சரிமா சொல்லிடுவாங்க? சார், நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் நல்லா டீச் பண்ணுறீங்க, அதனால் ஒன்றும் கிடையாது, பட் எனக்கு தான் கம்ப்யூட்டர் வந்து உள்ளே ஏற மாட்டேங்குது அப்படிமா. ஏன்டா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால், நான் பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட் சார் அப்படிமா. நான் +1 +2 நான் பயாலஜி படிச்சுட்டு வந்தேன், அதனால் எனக்கு வந்து கம்ப்யூட்டர் வந்து சரியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆக மாட்டேங்குது அப்படின்னா. இன்னொன்று வந்து, சார் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் நாங்கள் படித்தோம், பட் எங்கள் ஸ்கூலில் வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஒரு ரூமில் பூட்டி வச்சுட்டு அந்த பாரு அதான் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு சொல்லி காமிச்சாங்க. ரைட்டா? ஸோ நான் வந்து கொஞ்சம் மேக்ஸ் தான் நான் கொஞ்சம் போடுவேன், அதனால் எனக்கு வந்து கம்ப்யூட்டர் வந்து சரியாக இது இல்லை சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ ஒரு மொபைல் ஃபோன் வாங்குகிறோம், மொபைல் ஃபோனுக்கே திருப்பி வரேன், ஏன்னா அது வந்து ஈஸி டு மேக் யூ. வாங்கின கொஞ்ச நேரத்திலேயே அதில் உள்ள ஆப்ரேஷன் அக்கு வேற அணி வேற புரிஞ்சிடுறோமா? ஈவன் எங்கள் ஏஜுக்கு எங்களுக்கு தெரியாத விஷயம்லாம் உங்கள் ஏஜுக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்சிருது இல்லையா? இதில் தான் இருக்குது, இதில் இருக்குது. எப்படி? பிகாஸ் ஆஃப் யுவர் கியூரியாசிட்டி, பிகாஸ் ஆஃப் யுவர் இன்வால்மெண்ட். அப்படி தானே? Because of your curiosity and because of likewise, whenever you want to study anything, if your involvement and curiosity is in a way that you are going to understand certain things, then it is very easy for you to learn. Have you heard about the term language? எல்லாருக்குமே தெரியும் language. நான் வந்தனே கேட்டேன், whether I should talk in Tamil, so whether I should talk only in English or Tamila அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன். So language, why I asked that? Because I wish to convey certain thing can be easily attracted only when we talk in mother tongue, right? Only we talk in mother tongue, it will touch out. So what is a language here? It is a medium of communication between you and me. நான் ஒரு விஷயத்தை சொல்லணும்னா அதே மாதிரி வந்து உங்களோட ரெஸ்யூமில் வந்து நீங்கள் போடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவீங்க. உங்கள் ரெஸ்யூமில் என்ன போடுவீங்க? கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜ் நோ. ஸோ வாட் இஸ் தட் லாங்குவேஜ்? அப்போ அங்கே ஒரு லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா? வாட் இஸ் தட் லாங்குவேஜ்?
What is that language? உங்களுக்கு தெரிஞ்சது வந்து C. கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க எல்லாம் இல்லையா? C, C++, Java, Python, இந்த மாதிரி சில லாங்குவேஜ் கேள்விப்பட்டீங்க. What is that language? What is that language? What is that mean by programming? அப்படி திங்க் பண்ணி பாருங்க. அந்த ஒவ்வொரு வேர்டுக்கு அர்த்தம் இருக்கு. ஒவ்வொரு வேர்டுக்கு அர்த்தம் இருக்கு. What is the programming? See, if I want to talk to another person who is the human being, I need a language like Tamil, English, Hindi, so and so. Likewise, if I want to talk to a computer, if I want to talk to a computer, சிம்பிளா அங்கிருந்தே ஆரம்பிப்போம். நான் கம்ப்யூட்டர் கூட பேசணும்னா எனக்கு ஒரு லாங்குவேஜ் வேணும் சார் அப்படின்றது. நான் கம்ப்யூட்டர் கூட பேசணும்னா I need a language. When you want to study a language, இப்போ நீங்கள் வந்து புதுசாக உங்களை வந்து நான் எல்லாருமே வந்து you have to study French, German, இந்த லாங்குவேஜில் நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்றேன். Where you start with studying the language? எங்கேருந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க? You start studying alphabets. You start studying 2-letter word, 3-letter word, 4-letter word. Then you need to form a sentence. In order to form a sentence, what you will study? You will study a grammar. Right? Likewise, when you start study a language that you want to talk to a computer, you need a lot of languages like C, C++, Java and all. The first thing when you are going to study a language is to start with the primitive thing, then the advanced thing, then you may call it as a syntax, so and so thing. You should study that. Again, if you understand the language, it is your role to study mathematics. Mathematics plays a vital role. See, what are the purpose of this studying a language in a college level? இதே இது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இயர் பிஇ ஸ்டூடெண்ட் வரான், அவனுக்கு நான் சி ப்ரோக்ராமிங் நடத்துறேன் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன். நீங்கள் உங்களுக்கு இங்கே ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இருக்கா சார் உங்கள் பசங்களுக்கு? இருக்கு. எந்த லாங்குவேஜ் படிக்கிறீங்க? ஓகே, சி லாங்குவேஜ். என்ன ப்ரோக்ராம் இருக்கும் அதில் சொல்லுங்கள் அதிகபட்சம்? ரைட் எ சி ப்ரோக்ராம் டு கால்குலேட் தி ஏரியா ஆஃப் எ சர்க்கிள், அப்படிதானே? ஏரியா ஆஃப் எ ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு இருக்கும். நீ யாராவது எந்திரிச்சு கேட்டியா, சார் ஒரு பேப்பர் கொடுங்க, பேனா கொடுங்க, ஸ்கூலில் ஃபார்முலா கொடுத்துருக்கேன், நான் அதுலேயே சால்வ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு? இல்லையா? ரைட். இப்போ தான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னோம், humans are good at mathematics. But human will take some time to find solution to a complicated problem. Do you agree with me this point? That's why we are going for calculator and a computer and all. So I can calculate the area of a circle, but when I start studying a language, I need to do small programs, how to write or how to communicate with the computer in order to understand in what way I can deal with the computer to solve a problem. I can solve the problem, but I want the computer to solve the problem. So for which I need a language. Why? So the language which you studied will be used to make a computer to do the task that is instructed by you. Right? நீங்க என்ன டாஸ்க் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த டாஸ்க்கை வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷனா கொடுத்தீங்க அப்படின்னா the computer will do. That task is called programming. அதான் ப்ரோக்ராமிங். ரைட்டா? நீங்க வந்து அந்த கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சிடுறீங்க, இந்த வேலையை பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி. எதை பண்ணுன்னு சொல்றீங்க? ஏரியா ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் கால்குலேட் பண்ண, சர்க்கம்பரன்ஸ் ஆஃப் ஏ சர்க்கிள் கால்குலேட் பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு. லைக்வைஸ் ஐ நீட் டு டூ certain task where the human is doing, like that robo and all. அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி you should develop your idea as well as your thought process. So everything is purely on mathematical basis only. So with this brief, இப்போ புரிஞ்சுதா? just ஒரு brief தான். ரைட், உள்ள போலாமா? Natural versus artificial intelligence. If you look at this picture, or if you look at this as a cartoon, what is that? Who is your father? To whom the question is fired? The question is fired to, one question is to a child, another question is to a machine. Right? Do you know who is the father of computer as a GK question? Charles Babbage. Do you think that the machine will say the answer?
No, unless otherwise you have been instructed. Right? You have been instructed. Right? And do you think that the baby will give answer? The baby will give answer. Why? Huh? Yes, correct. Another? Yes, sir. Okay, you are. Oh, okay, sir. Okay, okay. Yeah, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. Okay. Okay. Turing machine. He called the machine by their name Turing machine. Yeah, yes, sir. But it is commonly said that. Yeah, yes, sir. Okay, sir. Okay, fine. Okay, hereafter I will change that. So, what do you infer from this particular slide? A baby also can't give answer, right? A baby also can't give you answer. Baby is one particular example for human being. Let me say like that, right? Why is it so? Why is it so? Because the baby can't speak out. Can't speak out. அப்போ then என்ன இருக்கு? என்ன ஆன்சர் கொடுத்திருக்கு? Can ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்திருக்காரு. Recognize. What do you mean by that? What do you mean by the word recognize? உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் உங்க மொபைல் போன்ல ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ரெகக்னிஷன் இருக்கு, ஃபேஸ் ரெகக்னிஷன், பாஸ்வேர்ட் இருக்கு அப்படின்றீங்க. வாட் இஸ் மீன் பை ரெகக்னிஷன்? இட் இஸ் a task of identification. It is a task of identification. ஒரு 10 பேரை கொண்டு வந்து நிப்பாட்டி வச்சு ஒரு பேபியை நிக்க வச்சோம்னா அந்த பேபி கிரால் பண்ணி டுவர்ட்ஸ் யார்கிட்ட போகும்? ஃபாதர் கிட்ட போகும். ரைட்? அதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ தட் பேபி, ஸோ அந்த ரெகக்னிஷன் இருக்கும். பட் இங்கேயும் பாருங்க, can't recognize as well as can't answer. அப்போ intelligence, when you want to create intelligence means doing certain action. அதான் நான் முதல்ல சொன்னேன். What I told you in the beginning, knowledge is nothing but you are reading and you are acquiring. Knowledge is reading or listening and you are acquiring. What is intelligence? Making a action out of intelligence. Making an action out of knowledge. Making an action out of knowledge. அப்போ one particular action is called recognition. Recognition is one particular action that is most wantedly need. அப்போ அந்த எந்திரன் ஃபிலிமுக்கு போகலாம், அந்த ரெகக்னிஷனுக்கு போகலாம். ஒரு ஃபயர் இன்சிடென்ட்ல இருந்து தான் the robo is saving a human being, right? If that machine recognize that, human being will always wear a dress in order to safeguard his body. So that human being doesn't wearing a dress. So first what that machine will do, safeguard that women, keep it in a productive place, go to some shop, get some dress and here, or it will convey to his scientist. So I have protected one human being. That human being was protected in a room, so we can go on. Do you understand that? So that knowledge is missing. Do you agree with me? That knowledge. So what knowledge it is? Recognition is the knowledge. Do you understand now? So when you want to create an AI model using your mathematical idea, so first thing you should now come to your mind is recognition. Recognition task. There are other tasks are also available. Decision making and optimization. That I will say one by one. So the first and foremost task is recognition. Now, building natural intelligence. இப்போ இந்த பேபி வந்து பேரண்ட் யாருன்னு அப்பா யாருன்னு கேட்டா சொல்லியிருக்காது இல்லையா? பட் ஓவர் த பீரியட் என்ன நடந்திருக்கும்? இந்த ஏஜ்ல சொல்லுவாங்களா உங்க அப்பா யாருன்னு கேட்டா, who is your father கேட்டா சொல்லி கொடுத்துருப்போம் இல்லையா? who is your father, who is your father name. என்ன சொல்ல வரேன் இப்போ நான் சொல்லி கொடுத்துருப்போம். what has been done? Teaching. Some instruction has been given, right? And over the இன்னும் அடுத்த ஏஜ் வந்தபோது என்ன பண்ணுவோம்? You should say your father mobile number as well as mother mobile number. அதை நீ வந்து you should remember. நீ மனப்பாடம் படிச்சு எங்கேயாவது போயிட்டேன்னா இந்த நம்பர் சொன்னேன்னா கால் பண்ணி சொல்லுவோமா இல்லையா? So from this picture, what do you come to know that intelligence is not all of a sudden. Intelligence is also not all of a sudden. Do you agree with me or not? Intelligence is not all of a sudden. Over the period of time, it has been built up. Over the period of time, it has been built up. Not in one day.
It is there in every walk of our life. Not only by the teacher, but also with any person around you, as well as books, as well as society, as well as your friends, as well as your colleagues. Do you agree with this picture? Agree with this picture? Even the natural intelligence is built. Yeah, it's not created all of a sudden. Like God touches the tongue, you speak. Like that and all, it is not possible. Am I right or wrong? Am I right or wrong? It has been built. It has been built over the period of years. Over the period of years. How it is built? How it is built? இங்கே தான் திங்கிங் இருக்கணும். எப்படி நடந்திருக்கு அப்படின்னா, so it is the organ in human being, that is the brain, which does this kind of process, right? When we eat food, our physical organs are getting developed. Likewise, when you start learning things, or when someone is teaching things, your brain intelligence is developed. அதான் அந்த பாட்டே இருக்கு, ஆளும் வளரணும் அறிவும் வளரணும் அதுதான்டா வளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு. அப்படிதானே? ரைட். ஸோ நவ் யூ அக்ரி வித் திஸ் பிக்சர். நவ் யூ அக்ரி வித் திஸ் பிக்சர். அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரிய வருது? when I want to build intelligence in an, அதான் நம்ம படிக்க போறோம். when you want to build intelligence in an artificial way also, it has been built in one point of time. It has to be built over the period of time. Over the period of time நம்ம வந்து build பண்ணணும். Can you come to a point? It is not built on one time. It has to be built over the period of time. Next, building artificial intelligence. இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி வந்து since I have given a picture like from primitive form, that is baby form, to an elder form, here I have given the machine from a primitive machine to some smart machine. Just for an analogy. இது அப்படியே நீங்க எடுத்துக்க தேவையில்லை, just for an analogy. In every stage of the development of a machine, what might be there? What might be there? Some instructions might be there. அதுக்குள்ள ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கும். அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யார் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க? One who developed the device. Instruction பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. So instructions are otherwise we can call by the name algorithm. Why? Because what is the definition of algorithm? 30 எழுத விட சொல்லிடுவான். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அப்படிதானே வரும். 30 எழுப்பினா கூட மனப்பாடம் பண்ணி கரெக்டாக சொல்லிடுவான். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் instruction of a, or step by step instruction given to a computer. So algorithm, right? And how you are developing the algorithm? By means of data. By means of data. Come to a point. From where the data comes? The problem context. இப்போ நான் சொல்றேன், நான் மேக்ஸ் எனக்கு டீச்சர் சொல்லி கொடுக்கும் போது எல்லாருக்குமே தான் ப்ராப்ளம்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே கிவன் அப்படின்னு எழுதுங்கன்றுவாங்க. எடுத்தோன்னே கீழே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன எழுதணும்? கிவன் டேட்டா போட்டு ஒரு நல்ல ஒரு கோடு போட்டு அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுட்டு மேல இருந்து என்ன எழுதுக்கான எடுத்து எழுது அப்படிமா. ரைட்டா ராங்? அப்படிதானே? தட் இஸ் ஆக்சுவலி கரெக்ட். சிரிக்கிறதுக்கு இல்லை, தட் இஸ் ஆக்சுவலி கரெக்ட். கிவன் டேட்டா என்னன்னு ப்ராப்ளத்தில் எழுதுவோம். ரைட்? எழுதுனதுக்கு அப்புறம் தான் வாட் வி வில் திங்க் என்ன, வாட் ஹாஸ் பீன் ஆஸ்க்டு. அப்போ given the problem statement, first what you should know? Data. What you should taken? Data. Right? Data எடுத்ததுக்கு அப்புறம் then what you should write? The necessary formula or necessary process. Right? Necessary process. Right? So now you say, நான் கம்ப்யூட்டர் நடத்திட்டு இருக்கேனா மேக்ஸ் நடத்திட்டு இருக்கேனா? ரெண்டுக்கு நடுவில் ஏதோ ஒன்று நடத்திட்டு இருக்கேன். கரெக்ட் தானே? ரெண்டு நடுவில். ஸோ யூ மே ட்ரீட் தட் ஆஸ் ஆல்சோ. ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன். ஐ எம் கிவிங் எ ப்ராப்ளம். ஃப்ரம் தட் ப்ராப்ளம் யூ ஹேவ் டு டேக் எ டேட்டா ஃப்ரம் தட். ஸோ யூசேஜ் தான் டிஃப்ரெண்ட் ஆகுது. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் பேப்பர் அண்ட் பென்சில், வாட் யூ ஷுட் டூ? கம்ப்யூட்டர். பேப்பர் அண்ட் பென்சிலில் ஈஸியாக நான் பண்ணிடுவேன் சார். எப்போ வந்து சொல்கிறேன்? காலேஜ் படிக்கும்போது சொல்கிறேன் ஈஸியாக நான் பண்ணிடுவேன் சார் அப்படின்னு. நீ ஒரு 15-20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி போய் பாரு, நீ எப்படி பேப்பரை பிடிச்ச, எப்படி பேனாவை பிடிச்ச அப்படின்றது உங்க அம்மா அப்பா சொல்லுவாங்க. கேட்டு தானே? சார் என்ன சார் கம்ப்யூட்டர்ல போட்டு டைப் பண்ணு வை அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க, என்னால் அது வந்து முடிய மாட்டேங்குது சார். இதே ப்ராப்ளம் நான் இதில் பண்ணிடுவேன் சார். எதுக்கு சார் நான் ஏரியாவை போய் நான் அதில் கால்குலேட் பண்ணணும்? ஒய் ஷுட் ஐ டூ தட்? அப்படி கொஸ்டின் நிறைய பேருக்கு வரும். என்னடா இது கம்ப்யூட்டர் நமக்கு ஒன்றும் சரியா இது பண்ண மாட்டேங்குது. நிறைய பேருக்கு இருக்கும் உள்ளுக்குள்ள.
சொல்லி தரும்போது. பட் அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் வராது. எதுக்கு அதை போய் பண்ணணும், திடீர்னு ஆஷ் இன்க்ளூடுன்னு சொல்கிறாங்க, ஏன் அதை நான் போடணும்? பிகாஸ் கம்ப்யூட்டர் நீ அப்படி தான் பேசி ஆகணும். ஃபோன் எடுத்து நான் ஹலோன்னு பேசுகிறோம். இப்போ கம்ப்யூட்டரோட அந்த லாங்குவேஜ் படிக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் அதை தான் பண்ணணும். தட் இஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். அது மாதிரி தான் அதை டெவலப் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. தட் இஸ் வாட் இட் ஹஸ் பீன் டெவலப். அப்போ யூ ஆர் லேர்னிங் தட் கம்ப்யூட்டர் ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் யுவர் gaining some quantum of knowledge. Some quantum of knowledge வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் you are gaining that thing, right? So this is the way you have to build an artificial intelligence also. Next, right? Computer programming. Computer programming. When you talk about computer programming, you have to look into this picture. Look at this picture. Imagine this is a computer, and here I have to give input and program. அப்படிதானே ப்ரோக்ராம் டைப் பண்ணிடுவீங்க. இப்போ நீங்கள் எல்லாம் சியில் ஃபெமிலியர் அப்படின்னா நான் சி எடுத்துக்கிறேன், அவ்வளோதான். ரைட்? ஸ்கேன் ஆஃப் என்டர் தி சைட் ஆஃப் த ஸ்கொயர். சாரி, பிரிண்ட் ஆஃப் என்டர் த சைட் ஆஃப் த ஸ்கொயர். ஸ்கேன் ஆஃப் அந்த சைடை உள்ளே வாங்கிடுவீங்க. அப்படிதானே ப்ரோக்ராம் இருக்கும். ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருப்போம், அது கம்ப்யூட்டர் மானிட்டரில் டிஸ்பிளே ஆகும். 5 அப்படின்னு கொடுத்துட்டு உள்ளே வாங்கிட்டு அந்த 5 × 5 25 அப்படின்னு ஆன்சர் கொடுக்கும். அவன் ரைட்டர்ரா, ரைட்? அப்போ வாட் இஸ் நீடட்? Input as well as program. That is needed. இன்புட்டும் கொடுத்துருவீங்க, அவுட்புட்டும் கொடுத்துருவீங்க, ப்ரோக்ராம் வெளியில் வந்துடுது, அவுட்புட் நமக்கு கிடைச்சிருது. தட் இஸ் வாட் ட்ரெடிஷ்னல் ப்ரோக்ராமிங். பட் இஃப் யூ வாண்ட் டு டூ ப்ரோக்ராம் ஃபார் கிரியேட்டிங் அன் இன்டெலிஜென்ஸ் இன் அன் ஆர்டிஃபிஷியல் வே, த திங் இஸ் யூ ஷுட் கிவ் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட். Say for example, here I have many objects. How many objects are there? 3 objects are there. What are those objects? This is mouse. This is something like a remote device for operating my slides, and this is a remote for operating my AC. Right? There are 3 devices are there. இது எப்படி இது பார்த்தனே மவுஸ்னு சொன்னீங்க? someone has told, யாரோ உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா இதை மவுஸ்னு. அதனால உங்க இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படி பில்ட் ஆயிருக்கு. ரைட்டா? நீ பேபியா இருந்தப்போ போய் உங்க அம்மா அப்பா கேளு, இதை உன்னை கத்தின்னு சொல்லி வளர்த்துருந்தாங்கன்னா எப்படி என்ன சொல்லுவேன்? ரைட்டா? அப்படிதானே? ஸோ யுவர் பிரெயின் ஹாஸ் ட்ரைன்ட் லைக் தட். திஸ் இஸ் அன் ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் திஸ் ஆப்ஜெக்ட் பிலாங்ஸ் டு மவுஸ் கேட்டகரி. ரைட்? இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்டை எடுத்து ஆப்ரேட் பண்ணணும். ஒவ்வொரு டைமும் நான் இப்படி திரும்பி ஆப்ரேட் பண்ணணும். அப்போ நம்ம யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு ப்ரெசன்டேஷன்ஸில் சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்காக someone can sit here and operate the இது. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்பீச் போயிட்டே இருக்கும், இங்கே ஸ்லைட்ஸ் போயிட்டே இருக்கும். Now what is the necessity? I need a support to operate my, even though I have a machine. இது ஒரு மெஷின் தான். இந்த மெஷின் இப்படி நான் ஆப்ரேட் பண்ணாலுமே I don't want to turn my head. See, everything is to simplify our task. நான் இப்படி திரும்புறது கூட எனக்கு வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு சிம்பிளிஃபைடாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்போ நான் என்ன பண்ணணும்? I need a man support or I need a machine support. புரிஞ்சுக்க முடியுதா? மெஷின் சப்போர்ட். அந்த மெஷின் என்ன பண்ணணும்? அந்த ஸ்லைடை திரும்பணும். அப்போ now I am calling my robo. சிட்டின்ற மாதிரி ஒரு ரோபோ நான் கூப்பிட்றேன். come and pick the remote for operating the device அப்படின்றேன். என்ன பண்ணுது? you should imagine that and you should go back to your crawling stage. நீ ஒரு பேபி ஸ்டேஜுக்கு போயிடணும். ரைட்டா? பேபி ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டு ரிமோட் எடுன்னு நீ எதை எடுப்ப? எதையோ ஒன்று தான் எடுப்ப. இந்த 3 பொருள் உனக்கு எதுன்றது தெரியாது. ரைட்டா? likewise your what? robo. likewise your robo. அதுக்கு தெரியாது இதுல எது அந்த இதுன்னு தெரியாது. அப்போ what you should give is, here in this input I have to give this word. Right? Here in this output I have to say this is a slide operating remote. புரியுதா? ஸ்லைட் ஆப்ரேட்டிங் ரிமோட் அப்படின்னு கொடுத்துடணும். கொடுத்ததுக்கப்புறம் நான் கம்ப்யூட்டரில் ப்ரோக்ராம் எழுதணும். கொடுத்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்? கம்ப்யூட்டர். புரியுதா? இந்த டிவைஸை நான் கொடுத்தேன்னா இதை நீ ரிமோட்டுன்னு சொல்லு.
இந்த டிவைஸை நான் கொடுத்தேன்னா இதை ரிமோட்னு சொல்லு அப்படின்னு. நீங்க எத்தனை வருஷம் கழிச்சு இதை ரிமோட்னு கரெக்டா சொல்றீங்க? ரைட்? எவ்வளவு இயர்ஸ் கழிச்சு சொல்றீங்க? ரைட்டா? அதே மாதிரி வந்து கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து இயர்ஸ் கணக்கா உட்கார்ந்துட்டு இருக்க முடியாது. அதுக்கு தான் கம்ப்யூட்டர்ல என்ன இருக்கு? ஐட்ரேஷன் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணுவியா கண்ணா? ஃபார் லூப்ல ஃபார் I equal to எழுதுவியா? What is the use of that statement? Repeatedly you have to say that or you have to do that process. அப்ப ரிப்பீட்டடா இது ரிமோட், இது ரிமோட், இது ரிமோட்னு சொல்லும்போது அந்த இதுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருது? ஓ ரிமோட் தான் இது அப்படின்னு தெரிஞ்சிருது. ரைட்டா? அப்போ when I want to do a programming for artificial intelligence, my input to the device is input as well as output. But let us take another example. Face recognition எடுத்துக்கலாம். என்ன பண்ணணும்? என்ன பண்ணணும்? இங்க ஃபேஸ் கொடுப்போம், இங்க இதான் என் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இல்ல இது யாரோட ஃபேஸ்னு சொல்லுவோம். நம்ம ரைடர்ரா உள்ள கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும்? இந்த கம்ப்யூட்டர் தான் உள்ள இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படி கொடுத்திருப்போம்? relationship between the object that is the input you have given as well as the output. அதைத்தான் படிக்கும் அது. இந்த கம்ப்யூட்டர் எதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோம்? try to relate. இப்போ ஹியூமனே who is your father அப்படின்னு சொல்லும் போது பேபி ஃபார்ம்ல இருக்கும்போது டைரக்டா அது கிரால் பண்ணி அவங்க அப்பா கிட்ட போகுது அப்படின்னா it is the God's creation that the input phase of the figure of his father enter into human eye. அந்த human eyeல உள்ள போய் உள்ள என்ன இருக்கு? பிரெயின்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்கு. அந்த இதை ரீகால் பண்ணுது. it has been recalled. என்ன மாதிரி இமேஜஸ் வந்து ஸ்டோர் ஆயிருக்கு. ஸோ நம்மளோட அப்பா வந்து இந்த மாதிரியான அப்பியரன்சஸ்ல தான் இருப்பாரு. ஸோ he is my father. சம்டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பேபி வந்து தப்பா கூட போய் நின்றுட்டு வராமல் இருக்கும். ஏன்னா அது தவறாக புரிஞ்சுக்கும். ஏன்னா இன்னும் நல்லா டியூன் ஆகலைன்னு அர்த்தம், நல்லா ட்ரெயின் ஆகலைன்னு அர்த்தம். டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். அது மாதிரி தவறுகள் வரும். ஸோ வி ஹவ் டு ப்ராக்டிஸ் தட். ஸோ நவ் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு டு கிரியேட் அன் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். ஸோ if you want to program your computer for artificial intelligence, you have to do these two things, input and output. இப்போ எல்லாம் சொல்றாங்க சார் இந்த மாதிரி வந்து கிளைமேட் எல்லாம் ஃபோர்காஸ்ட் பண்றோம் இல்லையா, ரெயின் வருது போகுது இந்த மாதிரிலாம் வரப்போது ஃபோர்காஸ்ட் பண்றாங்களா, இதெல்லாமே ஃபோர்காஸ்ட் பண்றதெல்லாம் என்னது? ஏஐ தான். ஃபோர்காஸ்ட் பண்றது ஏஐ தான். எப்படி அது ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணுது? பாஸ்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் இன்புட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. அதுல நிறைய வேரியபிள்ஸ் இருக்கும், டேட்டா இருக்கும். என்ன டேட்டா இருக்கும்? இப்படிலாம் இருந்தா இதை ரெயின் வரும்னு சொல்லு, இப்படிலாம் இருந்தான்னு சொல்லு. ஸோ தட்ஸ் வை இட் இஸ் டூயிங் திஸ் டாஸ்க். ரைட். நெக்ஸ்ட், டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் இன் அன் ஆர்டிஃபிஷியல் வே. ரைட். இப்போ உங்களுக்கு வருவோம். டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் என்ன இன்டெலிஜென்ஸ்? ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். Now take me this topic as development of intelligence in a natural way. அப்படி எடுத்து முதல்ல பேசுவோம், கொஞ்ச நேரம் பேசுவோம், அப்புறம் அதுக்குள்ள போயிடலாம். டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் இன் அ நேச்சுரல் வே. ரைட். நேச்சுரலா நான் எப்படி ஒரு இன்டெலிஜென்ஸை டெவலப் பண்ணணும்? சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ விஷ் டு டீச் யூ a problem in linear algebra. நார்மலாக மேத்தமெட்டிக்ஸ் டீச்சர்கிட்ட ஒரு மேத்தமெட்டிக்ஸ் டீச்சர் மேலே ஒரு ஜென்ரல் கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது. நான் சாரி மேத்தமெட்டிக்ஸ் யாரும் என்னை கோச்சிக்க வேண்டாம். ஒரு ஜென்ரல் கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது. என்ன கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது அப்படின்னா, கிளாஸில் நடத்துகிற ப்ராப்ளம் மட்டும் ஈஸியாக போட்டுருவாங்க. ஹோம்ஒர்க் கொடுக்குற ப்ராப்ளம் வந்து பார்த்தேன்னா என்ன தான் அந்த ப்ராப்ளத்தில் இருக்குன்னே தெரியாது, நம்மளால் சால்வே பண்ண முடியாது. இது ஜென்ரல் இது ஒரு ஒப்பீனியன். டோன்ட் டேக் இட் இன் த நெகட்டிவ் சைட் சார், சாரி சார். அப்போ கிளாஸில் போகிற ப்ராப்ளம் வந்து நல்லா புரியும், ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அழகாக எழுதுறதெல்லாம் புரியும். அவர் ஒரு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணிட்டு 10 ப்ராப்ளம் கொடுப்பாரு பாருங்க. அந்த 10 ப்ராப்ளத்தை மேபி ஒரு 2 போடலாம், 3 போடலாம். அதுக்கு மேலே அந்த ப்ராப்ளத்தை இது பண்ண முடியாது, சால்வ் பண்ண முடியாது. ஒரு டிஃபிகல்ட்டி நமக்கு வந்துடும். அப்போ தட் மீன்ஸ் தட் யுவர் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆன் தட் ப்ராப்ளம் is not that much sufficient enough to solve the problem. Do you agree with me? உன்னோட intelligence is not sufficient enough. நீ உடனே வாத்தியார குறை சொல்லக்கூடாது. Your intelligence is not sufficient enough. Right? அப்போ how to build that intelligence? இப்போ இந்த ரிமோட்டை மெஷினுக்கு நான் எத்தனை தடவை சொல்லி கொடுத்துருக்கேன்? iteratively using a for loop 100 times or 200 times or maybe a lakh times நான் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன். ரைட். Likewise, when you want to develop any intelligence,
any intelligence, you need to develop lot of times the knowledge or practice. So அதான் ஒரு ப்ராவர்ப் இருக்கு, practice make a man perfect இருக்கு இல்லையா? இப்போ say for example numerical methods ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கு, numerical methods ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கு. let us take an example. இந்த செமஸ்டர்ல numerical methods இருக்கு அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் செமஸ்டர்ல what is expected from you? This semester, if you are having a numerical methods as a subject, next semester what is expected from you? It is expected that you have knowledge on numerical methods. அப்படிதானே? ரொம்ப சிம்பிளா தான் நான் கேட்கிறேன். அப்படிதானே? மார்க் ஷீட்ல பிரிண்ட் அடிச்சு வந்துச்சுன்னா என்னது? You have knowledge on numerical methods. அந்த knowledge தான் குவான்டிஃபை பண்றோம். இங்க கிரேட் தானே சார்? கிரேட் தானே மார்க் சிஸ்டம்? கிரேடு இங்க மார்க்ஸ் பெர்சன்டைல் தான். பெர்சன்டைல் 90% மார்க் எடுத்தா என்னது? You have that much knowledge. 80% மார்க் எடுத்தா you have only that much knowledge. ரைட்டா? அப்போ what is provided to you? You are provided with material related to numerical methods in this semester. Material comprises of syllabus, books, right? Any web resources or any websites or any YouTube channels, இதெல்லாமே வந்து this semester they are providing it to you. Provided one teacher, ஒரு டீச்சரும் கூட இருக்காரு அந்த சப்ஜெக்ட்ஸை சொல்லித்தரதுக்கு, எடுத்து சொல்லித்தரதுக்கு, ரைட்டா? this semester. And what is happening in order to build that intelligence? என்ன நடக்குது? Daily that faculty member is teaching you the subject, or you are making a note of it. Might be weekly once or 10 days once he might have given some class test, or he might have given some assignments, right? And he can conduct some class test, so that is assessment test, right? And evaluate the answers, giving feedback to you, right? So everything is happen at one point of time. That means how many months of duration? Might be a 3 months duration, might be a 90 days duration approximately. You are asked to appear for the examination. So one period is called a teaching learning period. Do you agree with me? So through teaching learning period, it is understood that something has been happened in order to construct or in order to develop intelligence in you. Do you agree with me? And in this examination, they have been given some questions like homework. ஏன் ஹோம்ஒர்க்னு சொல்றேன்? எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு வெளியில வந்தோடனே என்னடா மச்சி கொஸ்டின் பேப்பர் ஈஸியா, பயங்கர டஃப், ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்தது வரல, ஒரு ப்ராப்ளம் வரல. சம் ஸ்டேட்மெண்ட் யூ மே அட்டர், ரைட்? திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் யூ மே அட்டர், ரைட்? எடுத்தோடனே எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு வெளியில் வந்தோடனே எப்படி பண்ண எக்ஸாமு, கொஸ்டின் பேப்பர் ஈஸியா டஃபா, இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வருமா இல்லையா? ரைட். அப்போ இந்த செமஸ்டர் எக்ஸாமினேஷன் when you are going to write, what you are provided with? Again you are provided with data. During the teaching learning period, you are provided with the data. That data is syllabus, web resources, textbooks, reference books. Apart from that, one teacher also. Here in semester examination, you are provided with the data. That data is only question paper, answer booklet, one invigilator also. Right? But the thing is, during the teaching learning period, the material supplied to you is open material. The material supplied to you is a open material. That question paper and all is a unseen material. So now you come to a point. When you want to develop an intelligence, there are two phases. One phase is teaching learning phase. Another phase is assessment phase. Whether you have acquired sufficient amount of knowledge in the subject or not. Now you wrote the examination, you come out and you spell so and so words. What is happening? Evaluation is happening. What is happening? Evaluation. How the evaluation is happened? They have some answer key, right? And your answer sheet. They have some answer key
and answer sheet. They compared both the thing, answer sheet along with the answer key. If both are matching, you will be awarded mark. Otherwise, accordingly or proportionally, the mark will be getting reduced. Finally, you are informed to score 90%, 80%, 70%, so on. So that much is the quantification of your knowledge. Now you agree with me? A simple classroom approach. What I said to you is a simple classroom approach. Through this classroom approach, your intelligence is developed. Do you understand that? Your intelligence is developed. Agree with me or not? Yes. The same way, I have to make the intelligence in an artificial way. First, I have a data. And the data should enter into two different phases. One phase is called training phase, like a teaching learning phase. Another phase is called testing phase. In teaching learning process, like the data is known, here also the data is known. Data is known means what is known? Input and output is known. Input and output is known. And what is the duty of this computer? You should study the relationship between input and output. Likewise, what you are studying during the teaching learning process, if this topic is there, this is the answer. If this question is there, this is the answer. If this problem is asked, this is the formula. That's what you are learning. That was learning. Do you agree with me on that? Right? So likewise, during the training stage or during the teaching learning process, you are provided with both the things and you are doing the things and you are coming out with program. Program is nothing but knowledge. What is this program? Programming is nothing but knowledge. Now your knowledge is tested by means of question paper. The question paper, it is unseen. Question paper. Appo, during the second phase, that is the testing phase here, during the testing phase, what do you have to give? Only the input. Only the input. And now I have two outputs. What are the two outputs? Output produced by you. That means it may call it as by the name simulated output. Because I am giving to the computer, right? So computer is very output. Simulated output. The output produced by the computer. As well as the actual output. What is the actual output? The question paper set panirparliya professor. Avaru adukku answer key ready panirpala and the answer. That is the actual output. Now what is the thing happened? What is the thing happened? Verify its correctness. Use the trained model. Use your knowledge. Trained model here it refers to use your knowledge. Verify the correctness. Accordingly, accuracy. Purida? Appa rendu vera vereya? Building a natural intelligence, building a artificial intelligence vera vereya rendu onnu thane? நம்ம டெய்லி டே-டு-டே லைஃப்ல நம்ம ஒரு நாலேஜ் அக்வயர் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன எஃபர்ட் போடுறோமோ the same effort is being put in building a artificial intelligence, right? Next. So learning to create intelligence artificial. Learning நம்ம எப்படி படிக்கணும்? Teaching learning period. Teaching learning process. நிறைய இருக்கு. இதெல்லாம் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. பட் இனிமேல் நீங்க ரீட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். நான் சொல்ல வர்றது. என்னென்ன மாதிரியான லேர்னிங் இருக்குன்றாங்க? சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங், செமி சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங், அன்சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங், ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங், டீப் லேர்னிங். இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ்ல கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Have you heard about these terms? ஏஐக்குள்ள போகும்போது இதெல்லாம் தெரியணும். லேர்னிங் கரெக்ட் தானே? சப்ஜெக்ட் எப்படி படிக்கணுங்கிறது இருக்குல்ல? அக்ரி வித் மீ? கிளாஸ் ரூம் அப்ரோச் அப்படிங்க வச்சுக்கோ. யூ ரிமெம்பர் த கிளாஸ் ரூம் அப்ரோச். த சேம் வே அப்ரோச் யூ ஷுட் ஃபாலோ ஃபார் கிரியேட்டிங் அன் இன்டெலிஜென்ஸ். அப்போ என்னென்ன மாதிரியான லேர்னிங் இருக்கு? சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங், அன்சூப்பர்வைஸ்ட். இப்போ நம்ம இதுக்கு வரலாம். கமிங் டு அவர் ரியல் பிக்சர். இஃப் எ சப்ஜெக்ட் இஸ் எ பியூர்லி எ தியரி சப்ஜெக்ட், உங்களுக்கு எல்லாமே மேத்தமெட்டிக்ஸ் சப்ஜெக்டாக தான் இருக்கும், ரைட்டா? பட் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு சில சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து பியூர்லி தியரி எழுதுற மாதிரியாவே இருக்கும். உங்களுக்கு அப்படி இருக்கா சார்? உங்களுக்கு அப்படி இந்த மாதிரி இருக்கா? பியூர் தியரி சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும், அப்புறம் ப்ராப்ளமேட்டிக் சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும், அப்புறம் காம்பினேஷன் ஆஃப் தியரி அண்ட் ப்ராப்ளமேட்டிக் சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும், அப்புறம் ப்ரோக்ராமேட்டிக் சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும். இந்த மாதிரி இருக்கும். அப்போ தியரி சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு வந்து யூஸ்வலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஹவு வி ஸ்டடி த தியரி சப்ஜெக்ட்ஸ்? எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸுமே தென்னந்தர் படிக்கணும். எங்கள் வீட்டில் எங்களெல்லாம் சின்ன வயசில் அம்மா அப்படி தான் சொல்லுவாங்க, அன்னன்னைக்கு பாடத்தை அன்னன்னைக்கு முடிச்சிரு. இப்படி தான் எனக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பாங்க. அன்னன்னைக்கு பாடத்தை, வீட்டு பாடத்தை அன்னன்னைக்கு முடிச்சு சேர்த்து வச்சுன்னா மொத்தமாக உன்னால் எதுவும் பண்ண முடியாது, யூ வில் ஃபெயில். உங்களுக்கு அப்படி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் வீட்டில். நம்ம கேட்டுருமோ கேட்கலன்னு ரெண்டாவது விஷயம்.
கண்டிப்பாக அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. ஃபாதர் கொடுக்குறாங்களோ, மதர் கொடுக்குறாங்களோ, டீச்சர் கொடுக்குறாங்களோ, அன்னைக்கு ஹோம்ஒர்க்கை முடிச்சிரு அப்படின்னு. அப்போ ஒரு தியரி சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு வந்து இன் ஜென்ரல் how a student is paying attention, it's a theory subject, we have gained sufficient knowledge, whatever we write we can award some marks because our teachers are like that. If I write some wrong answer, he will put 1 mark. If I write some correct answer, he will put 1.5 mark. If I write pages and pages, he will put 2 mark. அப்படின்னு வந்து டீச்சரை பத்தி ஒரு தப்பான அசஸ்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட் மத்தியில் இருக்கு. நான் எது எழுதுனா என் வாத்தியார் போட்டுருவாரு, அவருக்கு தேவை பக்கத்தை ஃபில்அப் பண்ணணும் அப்படின்னு. அப்போ அந்த தியரி சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து how a student is mentally preparing that might be nearing to the examination or 1 week period. Or sometimes சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா படுத்துக்கிட்டே இருப்பான், அவன் ஃப்ரெண்டு படிச்சுக்கிட்டு இருப்பான், அதை காதில் வாங்கிட்டே இருப்பான், ரைட்டா போய் எழுதுவான். இல்லை எக்ஸாம் காலுக்குள்ள நுழையும் போது வந்து ஒரு ஏதாவது 2-3 பேப்பர் ரெஃபர் பண்ணுவான், உள்ளே போய் எழுதுவான். இல்லை வெறும் டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட்ஸை படிச்சுட்டு போய் எழுதுவான். ஸோ யுவர் அப்ரோச் இஸ் டிஃபரிங்கா, புரியுதா? யுவர் அப்ரோச் இஸ் டிஃபரிங் ஃபார் எ தியரி சப்ஜெக்ட்ஸ். ஸோ லைக் திஸ் இன் சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங் the approach is different, right? When coming to semi-supervised learning, இன்னொரு சப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கலாம். say for example the subject is a mathematics subject. டீச்சர் நடத்தும் போதே சொல்லிடுவார், நீ பண்ணுங்கிற டீச்சர் நடத்தும் போதே சொல்லுவார், தம்பி இது வந்து ஒரு மேத்தமெட்டிக்ஸ் சப்ஜெக்ட், தென் அண்ட் தேர் நீ ஒர்க் அவுட் பண்ணலைன்னா யூ வில் பி ஃபீல்ட் அவுட் சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா, அட்வைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா, யூ ஷுட் டூ இட் ரெகுலர்லி. இதுல நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு. முதல்ல உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருவாரு, he will give some awareness about the subject, right? அப்போ நீ அதுக்கேற்ற மாதிரி என்ன பண்ணிடுவ, you will use a paper and pen and you need write something else and try to understand the idea and the idea behind it. Suppose if the subject is combination of theory and practical இருக்கிற மாதிரி சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா வந்து what you will do, you will do the practice accordingly. Suppose you find a subject, ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்து தியரி, ஒரு யூனிட் தியரி, ஒரு யூனிட் ப்ராப்ளம்ஸு, ஒரு யூனிட் வந்து ப்ரோக்ராம்ஸு, ஒரு யூனிட் வந்து ஃபீல்டு விசிட்டு, ஒரு யூனிட் வந்து கேஸ் ஸ்டடி. அந்த பேப்பர் வந்து ஃபைனல் பேப்பர், அதில் பாஸ் ஆனால் டிகிரி அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா நீ என்ன பண்ணுவ? ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவோம் பார்த்தியா, யூ ஷுட் ஹாவ் இன்டெப்த் நாலேஜ் அபவுட் திஸ் சப்ஜெக்ட், அதர்வைஸ் யூ வில் நாட் கெட் டிகிரி. வருமா இல்லையா? வாட் யூ மீன் பை த வேர்ட் இன்டெப்த்? ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கே டீப் லேர்னிங். அப்போ with respect to the syllabus as well as nature of the subject, your learning strategy is differing. Do you agree with me this point? Your learning strategy is differing. Likewise, with respect to the data, your learning thing is differing with respect to the data. அப்போ டேட்டாவுக்கு என்ன சார் ரெஸ்பெக்ட் பிஹேவியர்ஸ் இருக்கு, என்ன சார் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்? ஹியர் வாட் யுவர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கம் இன் டு பிக்சர். மேத்தமெட்டிக்ஸில் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்னு ஒரு டாபிக் படிக்கிறீங்க தானே, ஈவென்ச்சுவலி இட் இஸ் எ டிஃப்ரெண்ட் பிரான்ச், பட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்னு ஒரு படிக்கிறீங்க இல்லையா தானே? ஸோ வாட் இஸ் தி நேச்சர் ஆஃப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்? ஸ்டடி தி நேச்சர் ஆஃப் டேட்டா. அதோட நீ படிக்கிறீங்க. அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை நீங்கள் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா ஐ எம் ஷுர் தட் யூ ஆர் எ டேட்டா இன்ஜினியர், யூ ஆர் எ டேட்டா சயின்டிஸ்ட். அந்த டேட்டா சயின்ஸ் அந்த டேட்டாவோட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் படிக்கிறீங்க இல்லையா, அதோட சேர்த்து கொஞ்சம் கம்ப்யூட்டரும் படிச்சு வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா, நவ் தி சோ கால்டு இன்ஜினியரிங் பிரான்ச்சஸ் ஆர் தேர். பிஇ டேட்டா சயின்ஸ், பிஇ டேட்டா இன்ஜினியர், அவனுக்குலாம் வேலை கிடைக்காது. ஏன்னா அவனுக்கு இது தெரியாது, சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்கு வாத்தியார் கிடையாது, அவனுக்கு அந்த படிக்கிற மைண்ட் செட் வராது. ஏன்னா கையில் மொபைல் இருக்கும்போது நம்ம புக் எடுப்போமா மொபைல் எடுப்போமா? இந்த கையில் புக்கு, இந்த கையில் மொபைல், நம்ம எதை எடுப்போம்? மொபைல். அது மாதிரி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பசங்க வந்து கம்ப்யூட்டரும் கொடுத்து புக்கும் கொடுத்து அவன் எதை நோண்டுவான்? ஏன்னா நம்ம தான் கம்ப்யூட்டர் முன்னாடியே உட்காந்து டப்பு டப்பு தட்டிகிட்டே இருப்பான். ஆனால் அவன் கேட்கறது என்னவோ பாட்டும் படமும் தான், அவன் கேட்கறதோ பாட்டும் படம் தான். பட் நீங்கள் அப்படி கிடையாது. இஃப் யூ டெவலப் நாலேஜ் அபவுட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் in order to understand the characteristics, behavior, nature and various complexities inside the data, then you will be in a very good position as a consultant in order to say to a data engineer that data is like this, you should do this learning. This data is like this, you should do this learning. Like that. Definitely some consultant will be required in future. பிகாஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சிருக்கிற டேட்டா சயின்ஸில் கம்ப்யூட்டர் மட்டும் தான் தெரியும், இந்த நாலேஜ் இருக்காது. இஃப் யூ டெவலப் இனஃப் நாலேஜ் யூ வில் பிகம் தட் போஸ்ட், கன்சல்டன்ட் போகலாம். இஃப் யூ டெவலப் எ கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் அசோசியேட்டட் வித் திஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், டெஃபினெட்லி யூ வில் பிகம்
a data engineer as well as a data scientist. நீங்களே ஆகலாம். Maybe campus recruitment இருக்கோ இல்லையோ, if you knock the door of a company and you have been invited for an interview, then you will get into it. சார் எப்படி சார் எங்கள் டிகிரியை பார்த்த உடனே வந்துட்டு எங்களுக்கு வந்து பிளேஸ்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிலாம் கொடுக்க மாட்டாங்க, பிகாஸ் டிகிரிலேயே வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லுது சார், நாங்கள் எப்படி சார் இப்போ பண்ணுறது, எப்படி நாங்கள் வந்து எங்களை வந்து நாங்கள் வந்து இது பண்ணிக்கிறது அப்படின்னு. Nowadays there are lot of things are available. என்ன மாதிரியான அவைலபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்னா, இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏர்டெல் சிங்கர் ஒரு காம்படிஷன் இருக்கு இல்லையா, ஏர்டெல் சிங்கர் காம்படிஷனுக்கு வந்து இன்கேஸ் நீங்கள் செலக்ட் ஆகணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், do you think that what might be the selection criteria? இப்போ அதுக்கு கொண்டு போய் உங்களை பற்றின இன்ட்ரோடக்ஷனை கொடுக்கணும் இல்லையா, உங்களை பற்றி தெரிஞ்சால் தான் they will call for audition கூப்பிடும், ஈவன் ஃபார் ஆக்டிங் ஆல்சோ, so திங்ஸ். அப்போது அதில் செலக்ட் ஆனால் என்ன ஒன்று உங்களோட ரெக்யர்மெண்ட்டாக இருக்கணும், பேசிக் ரெக்யர்மெண்ட்டு என்ன நீங்கள் கொடுக்கணும் அவங்கக்கிட்ட, ஒரு ஒயிட் பேப்பரில் உங்கள் நேமு உங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் எழுதி, சார் என்னோட மவுத் சைஸ் இது, லிப் சைஸ் இது, டங் சைஸ் இது, நான் பேசுனா இந்த லெவலில் இருக்கும், கத்துனா இந்த லெவலில் இருக்கும், பேசாமல் சைலன்ஸாக இருந்தால் இந்த லெவலில் இருக்கும், இதான் சார் என்னோட டெசிபிள் லெவலு, இதெல்லாம் தான் சார் என்னோட பேராமீட்ரு, இதெல்லாம் நீங்கள் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு நல்ல சிங்கராக இருப்பேன் சார் அப்படின்னு நான் ரெஸ்யூம் கொடுப்பீங்க. அப்படியே நீங்கள் ரெஸ்யூம் கொடுப்பீங்க, எப்படி கொடுப்பீங்க, ஒரு வாய்ஸை ரெக்கார்ட் பண்ணி கொடுப்பீங்க, ஒரு சாங்கை பாடி கொடுப்பீங்க இல்லையா, அதில் உங்களோட இதை பார்த்தா அவங்க கூப்பிடுவாங்க. அதே மாதிரி when you go and knock the door to a software company, there are so many small scale companies are all இந்த செமஸ்டர்ல இருக்கலாம், மேபி உங்களோட கரிக்குலர் பார்த்து தெரியும், those subject is very very essential. உங்களுக்கு அந்த சப்ஜெக்டோட நேமே எப்படி வந்தது தெரியுமா, ஏன் அதுக்கு வந்து ஆப்ரேஷன் ரிசர்ச்னு பேர் வச்சாங்கன்றது நீங்க சினிமாவில் அந்த வார்த்தையை கேள்விப்படலாம், இனி சார் எனி பிளான் ஏ ஆர் எனி பிளான் பி, நோ ஐ ஹாவ் அப் டு பிளான் இஸ் தட் லைக் தட் என்றார். சினிமாவில் கூட நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, பிளான் ஏ இருக்கா பிளான் பி இருக்கா அப்படின்றது. ஸோ அதை வந்து இப்போ யூஸ் பண்ணுற டேர்ம் பிளான் ஏ பிளான் பி. ஓல்டன் டேஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா when the world war happens அதை வந்து ஆப்ரேஷன்ஸ் தான் சொல்லுவாங்க. ஸோ திஸ் ஈவன் nowadays some secret operations, secret agents are doing that. அதுக்கு ஒரு ஆப்ரேஷனுக்கு ஒரு பேர் வச்சு தான் பண்ணுவாங்க இல்லையா. அதே மாதிரி வந்து இந்த வார்ஃபீல்ட் I didn't remember the country name. இந்த வார்ஃபீல்ட் எனிமி கிட்ட உள்ள வார்ஃபீல்ட்ல எவ்வளவு சோல்ஜர்ஸ் இருக்காங்க, அந்த சோல்ஜர்ஸை வந்து பீட் பண்ற அளவுக்கு நம்ம கிட்ட வெப்பன்ஸ் இருக்கா, இல்ல நம்ம சோல்ஜருக்கு ஏதாவது இன்ஜுரிஸ் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம கிட்ட உண்டான மெடிசின்ஸ் இருக்கா, அப்படி இருந்தால் அது எத்தனை நாளைக்கு இருக்கும் மெடிசின்ஸ், ஃபுட் இருக்கா, ஃபுட் இருந்தால் அது எத்தனை நாளைக்கு, இதையெல்லாம் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், we need to do it in a optimal way. So for which what we need, some kind of strategies are needed. அந்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸை டெவலப் பண்ண அந்த காலத்தில் உள்ள மேத்தமெட்டிஷியன்ஸ் அதுக்கு வச்ச பேர் தான் வந்து ஆப்ரேஷன் ரிசர்ச். அது அப்படியே வர ஆரம்பிச்சிச்சு, ஆப்ரேஷன் ரிசர்ச். They need, the military people need some researchers who has to research only this thing. What is the thing available? How to optimally. இப்போ என்கிட்ட ஒரு சாக்லேட் இருக்கு அப்படின்னா 10 பேர் கொடுக்கணும், அதை என்ன பண்ணணும், 10 கட் பண்ணி கொடுக்கணும். ஆனால் அது 10 நாளைக்கு வரணும், என்ன பண்ணணும், 10 கட் பண்ண ஒரு பீஸையே 10 கட் பண்ணி கொடுக்கணும். அவன் ரைட்டர் சொல்ல போற இதான் ஆப்ரேஷன் ரிசர்ச். எவ்வளவு நாளைக்கு நான் யூஸ் பண்ணணும்ன்றது. Do you agree with me? So if you study operation research in a very good manner, optimization plays a vital role. சார் எங்கெங்க சார் ஆப்டிமைசேஷன் ஒர்க் ஆகுது, எங்கெங்க சார் ஆப்டிமைசேஷன் தேவைப்படுது, where this optimization techniques has to play a role. இப்போ நீங்க கையில யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற மொபைல் அந்த மொபைல் வாங்கும் போதே ஒரு பேராமீட்டர் போடுவான் பார்த்திருக்கியா, வெயிட் அப்படின்னு ஒரு பேராமீட்டர் போடுவான் பார்த்திருக்கியா. இதுக்கு முன்னாடி பட்டன் மொபைல் ஓல்டன் டேஸ்ல செங்கல் சைஸ்ல இருக்கும், வெயிட்ல இருக்கும். இப்போ nowadays the mobile specifications with respect to dimension is very very minimal. சின்னதா வருது, ஈவன் பாக்கெட் சைஸ் மொபைல் வருது, வாட்சில் வச்சுக்கிற மாதிரி வருது. ஸோ the scaling of the machine is coming down. Why the scaling of the machine is coming down? Because I need to provide customer a compact device as well as an ideal device. அப்ப என்ன பண்ணணும், ஒரு இடத்துல வைக்கக்கூடிய ஒரு சிப்பை, அந்த சிப் வந்து இவ்வளவு மெமரியை இவ்வளவு ஸ்பேஸ் ஆக்குபை பண்ணுதுன்னா இவ்வளவு ஸ்பேஸ்ல அந்த மெமரியை வைக்கணும். அப்ப அது நான் என்ன பண்றது? So that is the optimization.
Now you understand that what is optimization and why you need it. So that war techniques will help you to do the optimization. That is the another topic, right? Right. First thing, technology hierarchy. You might have heard about those steps. இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கியா? AI, machine learning, இது எல்லாமே வந்து related with one another. 12:30க்கு நான் 1:10க்கு தான் கிளாஸ். 12:30க்கு நான் கிளாஸ். half an hourல போயிடலாம்ல? ஓகே, இங்க ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு லஞ்ச் இருக்கா? ரைட், அப்ப half an hourல முடிச்சு. ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், மெஷின் லேர்னிங், இது எல்லாமே ஒண்ணுதான்ப்பா. ரூட் அட் த ரூட் வாட் இஸ் தேர்? artificial intelligence. Other things are all subsets of artificial, because our ultimate goal is to create intelligence in an artificial way, for which we have a thing called machine. இப்ப பாருங்களேன், machine learning ஒரு டைட்டில் இருக்கு பாருங்களேன். நான் artificial intelligence க்கு டெஃபினிஷன் கொடுக்க சொன்னேன். எப்படி டெஃபினிஷன் கொடுத்தோம்? It is the way of creating intelligence in an artificial way. அது கரெக்டான டெஃபினிஷன் தான். அது மாதிரி machine learning நான் எப்படி டெஃபினிஷன் கொடுக்கலாம்? It is the way of making a machine to learn. சொல்லலாமா இல்லையா? How I am making you to learn. As a teacher, how I am making a human, my student, to learn. I have a different strategy. Every teacher has a different strategy. Am I right or wrong? Ultimate aim is I have to make my student to learn the subject, to get sufficient knowledge in the subject. Right? Whatever may be the strategy. Likewise, machine learning. I want to make my machine to learn. What is this? அப்பனா தான் அந்த மெஷின் நான் சொன்னதை எனக்கு கரெக்டாக எடுத்து கொடுக்கும். கரெக்டா? ஸோ என்னோட நெசசிட்டி, எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அது நடக்கணும். அப்படின்னா என்ன நடக்கணும்? இப்போ ரிசர்ச் எப்படி போயிட்டு இருக்குன்னா, இப்படி நான் பார்த்தாலே அது ஸ்லைடு மூவ் ஆகணும், அப்படி மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ தெர் இஸ் எ நெசசிட்டி. ஸோ அந்த நெசசிட்டியை பேஸ் அப்போ எப்படி நடக்கணும்? அப்போ நம்ம கண்ணில் இருந்து என்ன மாதிரி வேவ்ஸ் போகுது, இங்கே தான் இப்படிதான் ரிசர்ச். வாட் இஸ் த வேவ் தட் இஸ் கம்மிங் அவுட்? ஸோ பயாலஜியை மொதல் படிக்கணும்னு சொன்னேன், நேச்சரை மொதல் படிக்கணும். Am I right or wrong? I should study the nature. ஏன் சார் நான் கண்ணை திரும்பி பார்த்தோன்னே எனக்கு வந்து ஸ்லைடு மூவ் ஆகணும், என்ன சார் ரெக்யர்மெண்ட்? யூ ஷுட் திங்க் அபவுட் பிசிக்கலி சேலஞ்சு ஸ்டூடெண்ட், வீல் சேர்ல நடக்கிற ஸ்டூடெண்ட், ரைட்? அவங்களால மெஷினை வந்து ஆப்ரேட் பண்றதுக்கு கூட ஒரு பர்சன்ஸ் இருந்தாகணும். இஃப் யூ கம் டு மை லேப் இன் யுவர் ஃப்ரீ டைம், யூ கேன் ஆல்வேஸ் விசிட் மீ by getting my address from your faculty members. I will show one lab. அந்த லேப்ல ரிசர்ச் என்ன போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா, ஒரு பிசிக்கலி ஹேண்டிகேப்டு ஸ்டூடெண்ட், அவருக்கு வந்து கையும் இல்லை காலும் இல்லை, எதையுமே அவரால் ஆப்ரேட் பண்ண முடியாது. இமேஜின் தட், ரைட்? அவர் இப்படி திரும்பினார் அப்படின்னா அந்த வீல் சேர் இந்த பக்கம் திரும்பணும், இப்படின்னாருன்னா அது நேரா போகணும், இப்படி திரும்பினா இப்படி திரும்பணும். புரியுதா? அப்போ அது எப்படி? அப்போ வாட் இஸ் தேர் அண்ட் வாட் இஸ் தேர் ரிசர்ச் பிஹைண்ட் இட் and how that is utilized? You should think about that. So based on that requirement, you have to simplify the task by creating a intelligence in an artificial way to that machine, right? Let me come to pattern recognition again. So what is pattern? These are all patterns, and identifying the pattern is the most important way, right? And how to do this pattern, and who is good for pattern recognition? யாரு கரெக்டா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணுவா? இது ரிமோட்டு, இது மவுஸு, இது ஏசி கண்ட்ரோலர் அப்படின்னு யார் கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணா? ஹியூமன்ஸ் வில் ஐடென்டிஃபை தட், ரைட்? எல்லாமே நான் பேசியாச்சு இந்த விஷயங்கள் எல்லாம். ஹியூமன்ஸ் வில் ஐடென்டிஃபை. ஹூ இஸ் குட் அட் பேட்டர்ன் ரெகக்னிஷன்? ஹியூமன்ஸ். அண்ட் வாட் வி நீட் ஆக்சுவலி, வி நீட் ஆட்டோமேட்டிக். சொன்னேன் இல்லையா? ஈவன் தோ ஐ கேன் ஆப்ரேட் திஸ், ஐ நீட் சம்திங் ஆட்டோமேஷன். சி, நெசசிட்டியா அப்படின்னு கேட்டோம் அப்படின்னா நம்ம கற்காலத்திலே இருந்திருக்கலாம், எதுவுமே நமக்கு தேவையில்லை தான். மோஸ்ட் நீடட் வந்து என்னது? ஃபுட்டு, அவ்வளோதான். நம்ம கற்காலத்திலே இருந்திருக்கலாம். தெர் இஸ் நோ சயின்ஸ், தெர் இஸ் நோ மேக்ஸ், நோ நீட் ஃபார் எனிதிங், ரைட்டா? பட் த வேர்ல்ட் இஸ் மார்ச்சிங் டுவர்ட்ஸ் கிரியேஷன் ஆஃப் சம் ஆட்டோமேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ். எவ்ரிதிங் ஆட்டோமேஷன் நடக்கும். ஸோ டிமாண்ட்ஸ் இன் ஆட்டோமேஷன் வில் நீட் யூ டு டூ த திங்ஸ். என்னது? வை ஹியூமன் இஸ் குட் அட் பேட்டர்ன் ரெகக்னிஷன்? அதை திங்க் பண்ணோம். ஸோ ஹியூமன் இஸ் ஹேவிங் எ ஒண்டர்ஃபுல் ஆர்கன் கால்டு பிரெயின். தட் பிரெயின் வில் பெர்ஃபார்ம் திஸ் டாஸ்க் ஆஃப் பேட்டர்ன் ரெகக்னிஷன். ஆல்சோ த பிரெயின் இஸ் நாட் எ சிங்கிள் ஆர்கன், இட் இஸ் எ கலெக்ஷன் ஆஃப் இன்டர்கனெக்டட் functional unit. That functional unit is called by the name neuron. How many number? 10 to the power
11. அப்போ யோசிக்கோ 10 to the 11 உங்களுக்கு மேக்ஸ் உங்களுக்கு நான் சொல்ல தேவையில்லை. 10 போட்டு you should put 11 zeros. That much small functional elements are there. I am saying that it is a functional element. I will come to the point. That functional element collectively work together in order to accomplish the task. So I said that. What I said that in order to create an artificial version, first what you should study? You should study the natural version. Natural எப்படி நடக்குது? அந்த 10 to the 11 நம்பர் ஆஃப் நியூரான்ஸ் இருக்கு. அந்த 10 to the 11 நம்பரை இமேஜின் பண்ணிக்கோ. அது எல்லாத்தையும் நீ அப்படி ஒரு ஃபோல்டு பண்ணி வச்சனா இந்த சைஸ்ல தான் யுவர் பிரைன். அந்த 10 to the 11 நம்பர்ஸும் டாட் 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 இருக்கு. அது எல்லாமே சிங்க்ரனைஸா ஒண்ணுக்கு ஒன்று மீட் அவுட் ஆகுது. ரைட்? எஸ். ஸோ திஸ் இஸ் தி கம்யூனிகேஷன் ஹேப்பனிங் இன்சைட். இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் நம்ம எங்க பார்ப்போம்? இப்போ ஆயில் ரிலேட்டட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா என்ன எடுத்தனே உங்களுக்கு வரும்? ஹார்ட் தான் காட்டுவாங்க இல்லையா? இந்த மாதிரியான அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வரும். இஃப் யூ சே தட் ஹார்லிக்ஸ் ஆர் எனி ஹெல்த் ட்ரிங்க்ஸ் இந்த மாதிரி வரும். ஏன் அதை சொல்றாங்க? யுவர் பிரெயின் செல்ஸ் ஆர் கெட்டிங் ஆக்டிவேட்டட். இப்போ நீங்க கிளாஸ் ரூம்ல ஆக்டிவா இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவ? ரைட்டா? அப்போ ஆக்டிவா இருந்தால் தான் லேர்ன் பண்ண முடியும். அப்போ உன் பிரெயினில் உள்ள செல்ஸ் எல்லாம் ஆக்டிவா இருந்தால் தான் நீ என்ன பண்ண முடியும்? இன்டெலிஜென்ஸை கிரியேட் பண்ண முடியும். அப்படிதானே? ஸோ தட்ஸ் வை த திங் இஸ். அப்போ நீ வந்து அந்த நியூரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பயாலஜிக்கல் நியூரான்ஸை படிக்கணும். பயாலஜிக்கல் நான் வார்த்தை கொடுக்கலாம், இல்லாட்டி அதுக்கு என்ன வார்த்தை கொடுக்கலாம்? நேச்சுரல் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை கொடுக்கலாம். ஐ கேன் கிவ் பயாலஜிக்கல் ஆர் ஐ கேன் கிவ் நேச்சுரல். நேச்சுரல்ன்ற வார்த்தை கொடுக்கலாம். அப்போ பயாலஜிக்கல் நான் வார்த்தை கொடுக்கும்போது திஸ் இஸ் தி டயக்ராம். This is the diagram for the cross-sectional view of a neuron. Microscopic cross-sectional view of a neuron. If you look at the neuron, you have these parts. Soma. The soma is treated as a cell body. Soma is treated as a cell body. Next, axon. Axon is a pipe body. Axon is a pipe body. Next, you have a fiber-like structure. The fibers the fibers is called dendrites. And the fibers junction ஆகுது பாத்தீங்களா? If you look at this, the dendrites is equivalent to a nerve-like structure. Nerve மாதிரி இருக்கா பார்க்கும்போது? அப்போ the dendrites is connected to your neuron system. That is a nervous system. Nervous system. So what is the purpose of your nervous system? Nervous system dealt with organs like sensory. So what are the sensory organs? What are the sensory organs? You know there are 5 sensory organs, right? So through these 5 sensory organs like eye, ear, nose, skin, tongue, inputs are entered into your body. நீங்க ஏதாவது பார்த்தாலோ இது என்னன்னு பார்த்தா இப்போ இந்த மவுஸே இந்த ஷேப்ல இருக்கு இல்லையா? இந்த ஷேப்ல இருக்கு. இதை கொண்டு போய் நான் ஒரு ரெக்டாங்கிள் கிரியேட் பண்ணா எடுத்தோன்னு என்ன பார்ப்பேன்? இது என்னடா மவுஸ் ரெக்டாங்கிள் சைஸ்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்பீங்க. ஒன்ஸ் அது உங்க மெமரியில ரிஜிஸ்டர் ஆனா இது மாதிரி எங்க பார்த்தாலுமே அதை மவுஸ் சொல்லிடுவீங்க. am I right or wrong? அப்போ your eye is seeing that pattern. Through your eye the sensory nerves have been triggered and that information is feeding into it and that information is flowing towards your via what? Via dendrites and axon. Dendritesல இருந்து எங்க போகுது? சினாப்ஸ்ல ஒண்ணா ஜாயின் ஆகுது. சினாப்ஸ்ல ஜாயின் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஆக்சான் வழி எங்க போகுது? சோமாக்குள்ள போகுது. இங்க தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். இங்க தான் நீங்க உங்க மேத்தமெட்டிக்ஸ் சொல்ல போறீங்க எனக்கு. இந்த சோமால அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கெட்டிங் அக்குமுலேட்டட். ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தான் உள்ள போகுமா ஆர் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வெளியே போகுமா இல்ல நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் உள்ள போகுமா? லாஸ்ட் தான் போகும். ஏன்னா நீ இப்போ லிசன் பண்ணிட்டு இருக்க. ஐ திங்க் தட் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஈகர்லி லிசனிங். பட் இதில் நிறைய பேர் ட்ரீம் அடிச்சுட்டு இருப்பான். நிறைய பேருக்கு போரிங்கா இருக்கலாம். நிறைய பேர் வந்து வேற ஏதாவது ஆக்டிவிட்டியில இன்வால்வ் ஆயிட்டு இருக்கலாம். ஸோ உன்னோட சென்ஸே டிஃப்ரெண்ட் தாட் ப்ராசஸ்ல உள்ள ஓடிட்டு இருக்கு. ஒருத்தர் டக்குன்னு இப்படி ஒரு இடி இடிக்கலாம்,
அது உனக்கு தெரியும். உனக்கு அதை இடிச்சிட்டான் அப்படின்றது தெரியும். இட்ஸ் a சென்ஸ் இல்லையா? அப்போ யுவர் பிரெயின் இஸ் டூயிங் லாட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஓவர் த டைம். அப்போ அந்த ஸ்மோமான்ற அந்த ஒரு சின்ன நியூக்ளியஸ் லைக் பாடி இஸ் filled with so much of sensory information. Do you agree with me? இதெல்லாம் யார் சொன்னாங்கன்னா பயாலஜி சொல்றாங்க. யார்கிட்ட சொல்றாங்கன்னா மேத்தமெட்டிஷியன்ஸ் சொல்றாங்க. those days so soma filled. Once the soma capacity is reached நல்லா ஞாபகம் பண்ணுங்க, the sensory information all along your sensory organs are coming into and it is poured into the soma, but the soma has a definite capacity over which the soma cannot hold the information. What it will do is it will eject the information. Again the ejected information எங்க போகும்? ஆக்சானுக்குள்ள போகும். ஆக்சான்ல இருந்து வெளியே எங்க வரும்? சினாப்ஸ்க்கு வரும். சினாப்ஸ்ல இருந்து எங்க போகும்? டென்ட்ரைட்ஸ்ல இருந்து திருப்பி இன்னொரு டென்ட்ரைட், அந்த டென்ட்ரைட்ல உள்ள சினாப்ஸ் ஆக்சான் அப்படி நெய்பரிக்கு போகும். அதனால தான் இந்த பிக்சர் இப்படி இருக்கு. புரியுதா? என்ன போக்கிட்டு இருக்கு உள்ள? The sensory information is processing. Now, can you say what is the difference between data and information? நம்ம திருப்பி இங்க வருவோம். டேட்டாவுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு? Yes? Yes, very good. Nice answer. Is there any other answer? Very good. Nice answer. Any other? ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லலாம். இந்த எண்ணெய் தயாரிக்கிறாங்க இல்லையா? இப்ப கடலை எண்ணெய் அப்படின்னா என்னது? உன்னோட கடலை பருப்பை வந்து போட்டு அதை ஸ்குவீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்குவீஸ் பண்ணக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் என்ன சொல்லலாம்? ப்ராசஸ்டு நட்ஸ் will give you a oil. Likewise, processed information, processed data is going to be a information. அவ்வளவுதான். அதை ஸ்குவீஸ் பண்றோம். இப்ப டேட்டானா a = 5 அப்படின்றது ஒரு டேட்டா, ரைட்? அதை இன்ஃபர்மேஷனை சொல்லணும்னா எப்படி சொல்லணும்? as a statement நீங்க சொல்லி ஆகணும், ரைட்டா? and the processed information is a knowledge. processed information is a knowledge, right? அப்போ புரியுதா? what is this signal is? Information, that is your sensory information is going forth and back doing something else and eventually you are acquiring knowledge. அப்படி அங்கங்க அப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது என்ன நடக்குது? you are acquiring knowledge. அப்போ அதே மாதிரி தான் நீங்களும் கொஞ்ச நேரம் புக் படிப்பீங்க, கொஞ்ச நேரம் டீச்சர் டீச் பண்றதை லிசன் பண்ணுவீங்க, கொஞ்ச நேரம் ஏதோ ஒரு வெப்சைட்ஸ்ல ஏதோ ஒரு யூடியூப் சேனல்ஸ்ல ஏதோ ஒரு டாபிக் பார்ப்பீங்க, இல்ல வெப்சைட்ஸ்ல கூகுள்ல யூஸ் பண்ணி சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பார்ப்பீங்க, ரைட்? இல்ல உங்க ஃப்ரெண்டு ஏதாவது சொல்லியிருப்பாரு பார்ப்பீங்க, ரைட்டா? ஒருவேளை தப்பா சொல்லி கொடுத்துருந்தா எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு தான் அவர் அடிப்பீங்க. நீ சொல்லி கொடுத்தா எனக்கு போச்சு, நானா படிச்சிருப்பேன்னு சொல்லுவீங்க, ரைட்? அப்போ உங்களோட நாலேஜ் இஸ் எ கலெக்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன் கேதரிங். Likewise here. It's a collective information. Now you understand? What is the now artificial neuron? அடுத்து நம்ம பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி some clue from you. ஆர்டிஃபிஷியலா இந்த நியூரானை நான் கிரியேட் பண்ணணும். How can I create it? I need to make the operation in a mathematical way. So இதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க? என்ன ஆபரேஷன் நடக்குது? What is the operation happening? One is collection of information and it is getting accumulated in one places. And another thing என்னது? When it is get ejected, if it reaches the, so there are two operations. Do you agree with me? So you should identify a mathematical operator for this operation. What is the first operation? Accumulation or collection of information. That is information from one neuron, information from one dendrite and information from another dendrite, those dendrite informations are getting added and getting collected. So what is kind of mathematical operator we can put?
That you should think. Next, the capacity is reached and that capacity is cross verified whether it is reached or not, then it gets activated. So you should apply one operator there, the operator for checking whether it reaches the limit or not. So one operator is needed for accumulation of information, another operator is verification of whether it reaches the threshold or not. After doing that, you can come to a point. That is what you should think. How can I make a computer? So I need to do two things. One paranga, function 1, accumulation of information. Function 2, passing of information. இத ரெண்டையுமே நான் மேத்தமெட்டிக்கலா பண்ணணும். சம்மேஷன் ஆர் நெட் இன்புட், அப்படிதானே? சம்மேஷன் நெட் இன்புட் இந்த வார்த்தையில யாரை சேர்ந்ததுப்பா? பயாலஜியை சேர்ந்ததா, மேக்ஸ் சேர்ந்ததா? இது வரைக்கும் படிச்சது பயாலஜி, அதுக்கப்புறம் எங்க வந்துடுறோம்? மேக்ஸ்ல வந்துடும், அப்படிதானே? சம்மேஷன்ங்கிறது இட்ஸ் எ டேர்ம் ரிலேட்டட் டு மேக்ஸ். யூ கேன் கெட் காப்பிரைட் ஆல்சோ. சம்மேஷன்ங்கிறது எங்களுக்கு தான் பொருந்தும் அப்படின்றது. இட்ஸ் எ டேர்ம் ரிலேட்டட் வித் மேத்தமெட்டிக்ஸ், ரைட்? நெக்ஸ்ட் அடுத்து என்ன இருக்கு? setting the threshold value or using some activation, that is you need to activate by means of simple comparison operator whether it reaches the சோமாக்குன்னு ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கும், அந்த கெப்பாசிட்டியை ரீச் ஆயிடுச்சா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பாரிசன் போடலாம். லெஸ் தென் சிம்பிள், கிரேட்டர் தென் சிம்பிள், ரைட்டா? ஸோ தோஸ் சிம்பிள்ஸ் ஆர் ஆல்சோ மேத்தமெட்டிக்ஸ். இதெல்லாம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா யூ கேன் சிமுலேட். ஸோ என்னது? ஐடென்டிஃபை த ஈக்குவலன்ட் மேத்தமெட்டிக்கல் ஆபரேட்டர் ஃபார் த ஃபங்க்ஷன் and design a mathematical model that why we need to process the information. இப்போதான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னேன், if your data is processed, information comes. If a information processed, knowledge is come. If a knowledge is applied, intelligence is come out. So இந்த மாதிரி, ஓகேவா? அப்போ இதுதான் ப்ரொசீஜர். அப்போ you should do an activity, it resembles human brain in 2 aspects. 2 aspectsல இருக்கணும். ஒன்னு என்ன aspects? நாலேஜ் அக்விசிஷன். நான் என்ன சொன்னாலும் ஒரு நாலேஜ் உள்ள கேதர் ஆகுதா? நான் சொல்றதும் உங்களுக்கு ரீச் ஆகும், நீங்க வேற ஏதாவது வெப்சைட்ஸ்ல பாக்குறதும் உங்களுக்கு ரீச் ஆகும், ஆர் என்ன ஒரு லைப்ரரியில போய் புக் ரீட் பண்ணாலும் ரீச் ஆகும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்மஸ்ட் டியூட்டி ஆஃப் ஹியூமன் பிரெயின் இஸ் நாலேஜ் அக்விசிஷன். சார் நாலேஜ் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறோம் இன்டெலிஜென்ஸா, அப்புறம் எப்படி சார் நாலேஜ் வரப்போகுது? நாலேஜையே இன்புட்டா கொடுத்து நாலேஜ் அப்படிதானே? அதான் நாலேஜ் இன்புட்டா கொடுத்து நாலேஜ் தான் வெளியெடுக்க போறோம். பிகாஸ் ஐ வாண்ட் டு மேக் எ மெஷின், ஐ ஹேவ் எ நாலேஜ். எனக்கு இந்த ப்ராடக்ட் என்னன்றது தெரியும், ஐ ஹேவ் எ நாலேஜ். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ, ஐ ஹேவ் எ நாலேஜ், பட் ஐ வாண்ட் மை மெஷின் டு சே இஃப் திஸ் ப்ராடக்ட் பிலாங்ஸ் டு திஸ் கேட்டகரி. அதான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், ரைட்டா? அந்த காலத்துல மேல உள்ள சூரியனை பார்த்து மணி சொன்னாங்க, பட் why we have invented this watch, right? They understand that. So இதான். So first thing knowledge acquisition. நெக்ஸ்ட் வந்து என்னது? அந்த நாலேஜை ஸ்டோர் பண்ணணும். எந்த நாலேஜை ஸ்டோர் பண்ணணும்? நாலேஜ்ல இருந்து ஒரு மெஷின் லேர்ன் பண்ண நாலேஜை ஸ்டோர் பண்ணணும். அப்படின்னா தான் எப்போ வேணாலும் ரீகால் பண்ணும். அப்போ அந்த ஸ்டோர் பண்ண நாலேஜை தான் சிப்ல கொண்டு வைக்கணும். அகைன் அந்த எந்திரன் படத்துக்கு வா, அந்த ரோபோ டிஃப்ரெண்டா பிஹேவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். பிஹேவ் பண்ண உடனே அவர்கிட்ட சொல்லி அந்த ரோபோவோட ஃபைட் பண்ணி பின்னாடி இருக்க ஏதோ ஒன்று உருவாங்க. அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க இந்த படத்துல? சிப்புன்னு சொல்ல மாட்டேன். நல்லா அந்த படத்தை திருப்பி போய் பாருங்க. ஐஸ்வர்யா ராய் மட்டும் பார்க்காதீங்க, அந்த படத்தை திருப்பி போய் பாருங்க. நியூரல் ஸ்கீமாம்பா வருதா? அந்த வேர்டு வருதா? வாட் த டேர்ம் தே ஹவ் யூஸ்டு. ஒரு தமிழ் படத்திலேயே ஒரு இங்கிலீஷ் வேர்டை நம்மளால டீகோட் பண்றதுக்கு வந்து நமக்கு சப்ஜெக்ட் தேவைப்படுது இல்லையா? அப்போ நீ இங்கிலீஷ் படம் பார்த்துருந்த அப்படின்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு திஸ் கைண்ட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஃபிலிம்ஸ் எவ்வளோ நாலேஜ் உனக்கு இருக்கும், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் தி நியூரல் ஸ்கீமா. So that neural schema is nothing but this one. இப்போ coming to picture. இப்போ புரியுதா? இப்போ மேக்ஸா மாறிடுச்சா? நம்ம நியூரான் வந்து மேக்ஸா மாறிடுச்சா? ஸோ என்னோட நியூரான் எப்படி இருக்கணும்? Some dendrites, cell body, that is summation as well as threshold and action. ஓகேவா? This is the artificial neuron. And if you could say that my artificial neuron functions like, if I have a set of input vector over which if I take some product of weight vector and if I take weighted sum, இந்த weighted sum தான் என்னது? இந்த block தான் வந்து என்னது? accumulation of information. அப்படிதானே? accumulation of information. இந்த accumulated information value, if you apply some comparison or threshold, what I get? Activation. And if it is activated, finally what do you get? Output.
அப்ப இந்த இடத்துல நான் என்ன வைக்கணும்? இந்த இமேஜை வந்து நான் இன்புட் வெக்டாரா மாத்தணும். வெக்டார்ல x0 என்னவா இருக்கலாம்? x0 என்னவா இருக்கலாம்? இதோட வெயிட்டா இருக்கலாம். x0 என்ன இருக்கலாம்? இதோட வெயிட்டா இருக்கலாம். x1 என்னவா இருக்கலாம்? இதோட லென்த்தா இருக்கலாம். இதோட லென்த்தா இருக்கலாம். x2 என்னவா இருக்கலாம்? இதோட பிரெத்தா இருக்கலாம். x3 என்ன இருக்கலாம்? நம்பர் ஆஃப் பட்டன்ஸ். x4 என்னவா இருக்கலாம்? கலர். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கலாம் இல்லையா? நிறைய விஷயங்கள் இருக்கலாம் இல்லையா? இப்ப கலர் எடுத்துக்கும்போது இது ரெண்டும் ஒரே கலர் தான், ஆனா ஸ்பெசிபிகேஷன்ஸ் மாறும். ரைட்டா? இது எல்லாமே எதுக்கு தெரியணும்? மெஷினுக்கு தெரியும். இப்ப புரியுதா? இதெல்லாம் நான் இன்புட்டா கொடுத்து if I add some weight over it and if I do some weighted sum, then I can realize the function. Either mathematically I can notate as like this. I can mathematically notate as y in equal to summation I equal to 1 in xi wi. Mathematically I can notate. So what is xi? Inputs from all the sides. Input from all the sides. Like you are listening, you are hearing, you are dreaming, you are sleeping, you are chatting, right? Everything. And it should be product with wi. And if you take the summation, it is called yi. And over the yi, what do you have to apply? Over the yi, what do you have to apply? Some activation. Some activation like this is a binary step function. Like that, so many step functions are available. If you apply, then you will get the answer. Right? Now, what is the definition? What is the artificial neural network? நம்ம என்ன definitions கொடுத்தோம்? Artificial intelligence, intelligence that is created in an artificial way. Likewise, இதுக்கு என்ன definition கொடுக்கலாம்? Artificial neural network அப்படின்னா, because artificial neural network is one of the topic in artificial intelligence. இதுக்கு என்ன definition கொடுக்கலாம்? Network. What is meant by network? Connection of entities. What is meant by network? Connection of entities. If your computers are connected, it is called. If peoples are connected, it is called. Yeah, social network. Very good. Likewise, if neurons are connected, it is called. புரிஞ்சிச்சா? And how the neurons are connected? In a natural way or artificial way? Natural way. And what we are going to do it? In a so the definition for artificial neural is a network of neurons that is connected in a, that is called artificial neural. So that is the word definition. But that definition is not a technical definition. Technical definition is it is a parallel, right? Parallel, you know the meaning. And distributed processing system. That means each node is a processing. That means it is a calculation unit. புரிஞ்சுக்க முடியுதா? ப்ராசஸிங்னால என்னது? கால்குலேஷன் யூனிட். அது என்னப்பா கால்குலேட் பண்ணுது? வெயிட்டட் சம் கால்குலேட் பண்ணுது. அது என்ன கால்குலேட் பண்ணுது? வெயிட்டட் சம் கால்குலேட் பண்ணுது. Now you say the basic fundamental of the modern day artificial intelligence is artificial neural network. The basic fundamental of the modern day artificial intelligence is artificial neural network, for which the fundamental has been derived from mathematics. இது மாதிரி ஒவ்வொரு மாடலும் என்னென்ன மாடல்லாம் இருக்கு பாரு. You have these many models. இதெல்லாம் நான் 1990 நிப்பாட்டி இருக்கேன். Now which year we are? 30 years ahead. So much there. எல்லாமே centered around this. Now you can understand that. So இங்க வந்துரும். பசங்களுக்கு இவ்வளவு நடத்திட்டு இந்த இடத்துக்கு வந்தோன்னா எங்க பசங்க எல்லாம் பயந்துருவாங்க. இந்த சப்ஜெக்டே வேணான்றவானுங்க எங்க பசங்களாம். ஏன் அப்படின்னா, சார் இது மேக்ஸ் சப்ஜெக்டா இருக்கு சார், இது எப்படி சார் நாங்க படிக்கிறது அப்படின்றோம். வரமாட்டான், இந்த சப்ஜெக்ட் படிக்கிறதுக்கு வரமாட்டான். கம்ப்யூட்டர்ல ஏதாவது பண்ணணும்னா சொல்லுங்க, நான் பண்ணிடுறோம் அப்படின்னு. பட் இது யார் நல்லா படிக்கலாம்? யூ கைஸ். ஏன்னா இதை பார்த்துனே பயந்துருவான். என்ன சார் ஃபுல்லா ஃபார்முலாஸா இருக்கு, அப்ளை பண்றதா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி. இதெல்லாம் ஈஸி. இதெல்லாம் நீங்க இதுக்கப்புறம் நீங்களே கோத்ரூ பண்ணிடுவீங்க. Everything is related with the formula. Now can you understand what is this idea? What is this idea? Okay. Let me go into the next one. In 5 minutes I will finish that. எல்லாமே மேக்ஸ் தான். Yeah. Coming to this problem, decision making. Have you heard about this term, fuzzy?
Have you heard about probability theory? Have you heard about probability theory? Okay. So there are certain theories available using which you can state the objective phenomena of an event. But there are certain stage in which when you want to create an intelligence in an artificial way, you should go for a subjective phenomena. Subjective to the phenomena. Sometimes objective phenomena won't work. Objective phenomena, if I toss a coin, what is the probability of getting a tail? That's a problem, that's max. Clear? So that is called objective phenomena. Right? இப்போ நான் வந்து ஒரு காயினை டாஸ் பண்ணிட்டு இவங்க எல்லார்ட்டையும் கேட்குறேன், ஹெட் விழுமா டைல் விழுமா, என்ன ஆன்சர் கொடுப்பீங்க? 2 ஆப்ஷன் கொடுக்குறேன். இட் இஸ் அப்ஜெக்டிவ் ஃபினாமினா. நல்லா இருக்கும் இல்லையா? எய்தர் ஒன் ஆஃப் த டூ, பட் ஒன்லி ஒன் ஆன்சர். But if I say you are all selected for a company and my company is located in Chennai, Bangalore, Hyderabad, Mumbai, Delhi, what is your preferred city of taking the job? Right? Taste may vary, right? Opinion may vary, right? So it is subjective in nature. That case, you come to this fuzzy logic. Instead of zeros and ones, this scientist is interested to know about various values in between these two. And where this concept of fuzzy logic invented? Advertisement நிறைய பார்த்திருப்பீங்க. ஃபஸின்ற வேர்டு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? உங்களோட ஏர் கண்டிஷன் ஒர்க் ஆகுறது, உங்க வீட்டில் உள்ள ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் ஒர்க் ஆகுறது, எல்லாமே வாஷிங் மிஷின்ஸ், மெனி ஆஃப் தி அப்பேரட்டஸ், ஹார்ட்வேர்ஸ், அது ஒர்க் ஆகுறது எல்லாமே வந்து with respect to the concept of fuzzy. With respect to the outside environments, how can I adapt my internal environment? And I can decide. And I can decide my values. So this is one way parameter where you can understand. See, this is max full. Classical set, fuzzy set, how do you do the calculations? So this is also a kind of fuzzy. So first problem what you have discussed, recognition, for which artificial neural network, which has a strong foundation in mathematics. And the second is decision making, and the decision making can be effectively solved by a concept called fuzzy logic. By the name itself, you can come to know that it consists of only numbers, zeros and ones, numbers. How we are thinking, how the brain is learning, that is artificial neural network. How the brain is thinking, that is decision. நம்ம திங்க் பண்ணி தான் டிசைட் பண்றோம், காலைல சாப்பிட்றதுல இருந்து எந்திரிக்கிறதுல இருந்து எல்லாமே. So that thinking ability brought into picture, and that is treated as this fuzzy logic. And one more thing, the last tool I want to say to you, yes, optimization. Already you state to me that, sir, we are learning war as a subject. So our objective is minimum distance, maximum salary, if you get any job. So if you want to purchase a vehicle, you will go for some kind of parameters like these kind of steps. So ultimately what we are thinking about, we want to go for 2 words. What are the 2 words? எந்த கடைக்கு போனாலும் நம்ம ஒரு விஷயத்தை சொல்லுவோம்ல, 2 வேர்ட்ஸ் சொல்லுவோம். எந்த ஒரு கடைக்கு போயிட்டு வந்தாலும், வாட் எவர் மே பி தி ஷாப், 2 வேர்ட்ஸ் காமனா நம்ம சொல்லுவோம். What are the 2 words? Cheap and best. இல்லையா? காமனா நம்ம யூஸ் பண்ணோம் இல்லையா? 2 words, cheap and best. Cheap by the mean of amount, best by the mean of quality. கரெக்ட் தானே? இந்த வார்த்தை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்ல. So it is a kind of optimization. Do you agree with me that it is a kind of optimization? அப்ப அந்த optimization பண்றதுக்கு என்னென்ன algorithms இருக்கு? There are so much of algorithms. Even I can give you the last example, only one example. Preparation of coffee. Do you think that preparation of coffee is a mathematical problem? But it is a mathematical problem. How can I say that? I need to decide what are the variables involved.
In that, what are the decision variables? And what are the parameters that influences the decision variable? OR நீங்க படிக்கிறீங்க அவ்வளவுதான். இது நான் பெருசா ஒன்னு சொல்றேன். The OR concept is here. So எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது? Wherever this kind of stuff is applicable, what are the algorithms are available? See, genetic algorithm ஒரு algorithm, and this genetic algorithm is based on Darwin evolutionary theory, nature. Nature பேஸ் பண்ணி தான் எழுதுன்னு சொன்னாங்க இல்லையா? By studying the nature, you have an algorithm. That algorithm is called a genetic algorithm, Darwin's theory. And then by knowing the birds flying behavior, காலையில பாத்திருக்கீங்க அப்படி கூட்டம் கூட்டமா பறவை பறக்கும். That bird is having some intelligent capacity. Based on that, some algorithm. That algorithm is particles of optimization. And எல்லாமே பாருங்க ஃபைனலா ஈக்குவேஷன் தான் நிக்கும். பேர்டோட ஃப்ளையிங் பிஹேவியரை இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் அடைச்சிட்டாங்க. யாரு? இந்த ரெண்டு பேர். These two persons, Russell Abraham, in the year 1995. By studying the nature, these two scientists have developed the algorithm. எப்படி அது கூட்டமா பறக்குது, எதுக்காக அது பறக்குது, எதை நோக்கி அது பறக்குது? So by studying the nature. And next பாருங்க, இது பாருங்க, it's a algorithm called bee colony. How the bee is segregating honey. So likewise, you can find a lot of informations. Ant ஏன் வந்து ஒரே லைன்ல ஃபார்ம் ஆகுது? யாருக்கா தெரியுமா ஏன் ஒரே லைன்ல ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு? பார்த்துருப்போம்ல. ஏன்? If you place a food particle over the period of time, the ant will form a path. Yeah, that path is the shortest path. That path is the shortest path. அது ரீச் ஆகுது. How the other ants will follow the shortest path? Because the ant will submit a specific hormone. And the hormone base பண்ணி other ants will follow. So this is another. So likewise you can. So நாங்க ஒரு algorithm டெவலப் பண்ணோம், பேட்டன்டிங் பண்ணோம். We have developed a pattern. Waterல இந்த behavior பார்த்திருக்கீங்களா? This is called swirling behavior. You have studied this behavior, right? Based on the swirling behavior, we have modeled it. We have done a mathematical model and a mathematical model. We have come to a conclusion. So எங்க கேப் இருக்கு அப்படின்னா, இது இயற்கையாவே நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். இதை எல்லாருமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிடலாம். நம்ம ரைட்டர்றாங்க. நீங்களும் இதை புரிஞ்சுப்பீங்க. ஒரு இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்டும் புரிஞ்சுப்பான், ஒரு மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்டும் புரிஞ்சுப்பான், ஒரு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் புரிஞ்சுப்பான். So everyone will understand this. But converting this into a mathematical model and applying this mathematical model into the computer, அப்படிதானே? அதான் நமக்கு இந்த ரெண்டு தான் மேஜர் ரோல். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் whose role it is? It is mathematics. So you should study the operation. இப்போ பாருங்க, இந்த ஆபரேஷன் நாங்கள் ஸ்டடி பண்ண, ஸ்வர்ல் மோஷனுக்கு there is an operation. We have studied this operation. I don't want to explain this and all. But you study this operation. After that operation, you should derive a simplified version of a model so that it can be easily implemented in a computer. So this is the way you should prepare yourself to do that. Now, can I summarize what I taught to you? That is role of mathematics in AI. Now you say that, and you can say proudly that without mathematics there is no. நல்லா யோசிச்சுக்கோங்க, ஒரு ஏஐ ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு, அதில் ஃபார்முலால ஒரு ப்ளஸ் இருக்கு, அந்த ப்ளஸ் எடுத்துட்டு மைனஸ் போட்டால் என்ன ஆகும்? ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். Complete system get collapsed. Complete system get collapsed. So mathematics has play a vital role in future. If you are able to enter into AI field, your degree doesn't have a matter. Already சொல்ற மாதிரி இந்த ஏர்டெல் சிங்கரை தான் ஞாபகம், right? You can do many small projects. You can give many projects. நான் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸே சொல்லலை, சில மேத்தமெட்டிக்கல் மாடல் நீங்களே கொடுக்கலாம். இது ஒரு நேச்சுரல் ஃபினாமினா. இந்த நேச்சுரல் ஃபினாமினாவை நான் இப்படி ஸ்டடி பண்ணியிருக்கேன், இதுக்கு இப்படி ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் மாடல் நான் டிரைவ் பண்ணியிருக்கேன். திஸ் மேத்தமெட்டிக்கல் மாடல் கேன் பி சிமுலேட்டட் யூசிங் கம்ப்யூட்டர் in order to carry out a particular task. பண்ண முடியுமா, பண்ண முடியாதா? You can think. So beyond your subject, you can think about where I can apply this and how do I apply this and how to develop a mathematical model. Okay. So with this, there are so many algorithms. I think
I have given role of mathematics. So these are all the topics. And what are the requirement of each and every field I have given. I think I will give this slide to your faculty member. You can later use. I hope I can stop my session. Okay. Thank you. You can note down my email ID as well as phone number. If you want any information, you can contact me. ஸோ நான் இங்கே சொன்னது எல்லாமே ஒரு மோட்டிவேஷனால தான் சொல்லியிருக்கேன், ரைட்டா? ஒரு ஃபண்டமெண்டலாக தான் சொல்லியிருக்கேன். ஏன்னா நீங்கள் படிச்சுக்கலாம். பிகாஸ் நவடேஸ் ரிசோர்ஸஸ் ஆர் வெரி பிளண்டி. இஃப் யூ ஹாவ் யுவர் மைண்ட் செட், நான் இனாகரலில் சொன்ன மாதிரி தான் 100 யூத்ஸை கொடுத்தா இந்த நேஷனை வந்து ஃபர்ஸ்ட் கைண்டில் டெவலப் பண்ணிடுறேன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ப்ரெஸ்டீஜியஸ் நேம் இன்ஸ்டிடியூஷன் தான் நீங்கள் இருக்கீங்க. ஸோ யூ டோன்ட் ட்ரவுன் யுவர் செல்ஃப். You don't drown yourself into the technology. You think yourself, why can't you create a technology? 4-5 பேரை சேர்ந்து தான் செக்ரட்டரி மகராஜ் சார் சொன்னார், யூ கேன் பி அன் என்டர்பிரனர். ஒரு 4-5 பேரை சேர்ந்து மேத்தமெட்டிக்கல் கொஞ்சம் கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் இருந்து ஒரு சின்ன ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி வச்சு யூ கேன் டெலிவர் லாட் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ். நிறைய வெளியில் தேவைப்படுது, நிறைய வெளியில் மேத்தமெட்டிக்ஸ் தான் தேவைப்படுது. Linear algebra play a vital role in modern days. இப்போ கூகுளுக்கு அப்புறம் சாட் ஜிபிடி சொல்றாங்க இல்லையா? சாட் ஜிபிடி இஸ் பியூர்லி பேஸ்ட் ஆன் தி லீனியர் அல்ஜிப்ரா. லீனியர் அல்ஜிப்ரா மட்டும் நீ ஸ்ட்ராங்கா இருந்துட்ட, உன்னை தூக்கிட்டு போயிடுவாங்க கம்பெனிக்காரன். நீ தான் ராசா வேணும், வா வா வான்னு. நான் நிறைய கம்ப்யூட்டர் சயின்டிஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர்ஸை போய் நான் பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு வேலைக்கு எடுத்திருக்கேன். ஒரு வயலும் சரியில்லை, அவன் கம்ப்யூட்டர் டைப். ஐ வில் ஆல்சோ ஈவன் இந்த மார்னிங் டாக்ல தான் சொன்னேன், I can say to my students, if you don't have mathematical knowledge, I will call you as a computer typist. அப்படிதான் சொல்லுவேன். அப்படிதான் இருக்காங்க இங்க உள்ள வெளியில உள்ள நிறைய கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர்ஸ். நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. You don't feel you are inferior. You are the master of master. You should utilize yourself well. Otherwise they will be only computer typist தான். நீ அதை மேத்தமெட்டிக்ஸை நல்லா பண்ணிட்டு கொஞ்சம் அந்த கம்ப்யூட்டர் நாலேஜை கொஞ்சம் இட்ஸ் அ லாங்குவேஜ் தான். ஒரு ஃப்ரெஞ்சு, ஜெர்மன், ஜாப்பனீஸ் படிக்கிற மாதிரி அது ஒரு லாங்குவேஜ் தான். ஒரு மனுஷனை பேசுற ஒரு லாங்குவேஜ் படிக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு அடிஷனல் எஃபர்ட் போட்டு, அப்பார்ட் ஃப்ரம் எல்லாமே டீச்சரே சொல்லிக் கொடுன்னு நினைக்கக்கூடாது. அடிஷனல் எஃபர்ட் போட்டோம்னா என்ன மீனிங்? டெக்னாலஜியை லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கோ, டெக்னாலஜிக்குள்ளே ட்ரவுன் ஆகிடாதுன்னு சொல்ல வந்தேன். அதான் முதல் டாக்கே நான் கொடுத்தேன். நீ பண்ணாமல் நீ மொபைலில் ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடிய டயத்தை நீ எஃபெக்டிவாக லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா ultimately you will be the developer. Do you agree with my statement? நீ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் நிறைய போய் பாரு, they are simply a typist. அதனால with this small thing I thank the organizer, particularly my friends who have listened my lecture and they have invited me. Thank you sir. So thank you for the opportunity given. I can be contacted at any time. ஸோ நாங்கள் சொன்னது வந்து ஜஸ்ட் ஓப்பன் தான் பண்ணி விட்டுருங்க. ஸோ இதில் நீங்கள் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு என்ன ஐடியா வேணாலும் you can approach me. I will help you. Thank you. Thank you.